السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عمران سیریز آمس پروہٹ کی قسط نمبر 3 جو کہ تحریر ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آؤ، پرنسس سدرا نے ٹائیگر اور جوانا سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ یہ ایک طویل راہداری تھی جس کے آخر میں ایک بند دروازہ تھا۔ ٹائیگر کی نظریں چھت پر جگہ جگہ لگی ہوئی مخصوص لائٹوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی کیونکہ چھت میں لگی لائٹوں کی اصل کارکردگی وہ سمجھتا تھا۔ لائٹوں سے نکلنے والی نظر نہ آنے والی ریز اسلحے کو بیکار کر دیتی تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس کے اور جوانا کے پاس جو اسلحہ ہوگا اب وہ کئی گھنٹوں تک بے اثر رہے گا، اور اگر پرنسس سدرا کے پاس بھی کوئی اسلحہ ہوگا تو وہ بھی بیکار رہ گیا ہوگا۔ لیکن پرنسس سدرا جس انداز میں چل رہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ اسے ان ریز کے بارے میں سرے سے علم ہی نہیں۔ ویسے بھی چونکہ پرنسس سدرا اور رافیل کے درمیان تعلقات خاصے دوستانہ تھے، اسی لیے پرنسس سدرا کو اسلحہ چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ تینوں اس بند دروازے تک پہنچ گئے تھے۔ پرنسس سدرا نے آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پرنسس سدرا اندر داخل ہو گئی۔ ٹائیگر اور جوانا اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے تو یہ کمرہ جو خاصا وسیع تھا، آفس کے انداز میں سجایا ہوا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے اونچی پوسٹ کی کرسی پر ایک سمارٹ اور ورزشی جسم کا مالک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ ویلکم پرنسس سدرا، اس نوجوان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر سائڈ پر آ کر اس نے باقاعدہ پرنسس سدرا سے بڑے گرمجوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ ٹائیگر اور جوانا بھی پرنسس سدرا کی پیروی کرتے ہوئے میز کی سائڈ سے ہو کر آگے بڑھے۔ پرنسس سدرا اور رافیل کے درمیان بڑے گرمجوشانہ انداز میں مصافحہ ختم ہوا تو جوانا نے معنی خیز نظروں سے ٹائیگر کو مصافحہ کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے پرنسس سدرا کی طرف اشارہ کیا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رافیل نے جوانا کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جوانا نے مصافحہ کرنے کے بجائے بازو گھمایا اور رافیل کی کنپٹی پر ضرب لگانے کی کوشش کی، لیکن جوانا کے طویل بازو نے گھومتے ہوئے چند لمحے لگا دیے۔ رافیل چونکہ تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، اسی لیے جوانا کا بازو گھومتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا تو جوانا کا بازو خلا میں ہی گھوم گیا۔ جیسے ہی اس کا بازو گھوما، رافیل یکلک پارے کی طرح تڑپا اور دیو ہیکل جوانا کے سینے پر اس نے پوری قوت سے سر کی ٹکر ماری تھی، لیکن جوانا اس پر اس زوردار ضرب کا صرف اتنا اثر ہوا کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رافیل ٹکر مار کر ایک بار پھر گھوما اور وہ جوانا کی سائڈ پر لات مارنے کے لیے اچھلا، لیکن دوسرے لمحے چیختا ہوا فضا میں اڑتا وہ سائڈ دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرا کر نیچے گرا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے وقوع پذیر ہوا کہ پرنسس سدرا حیرت سے بت بنی صرف پلکیں جھپکاتی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیوں کیا تم نے؟ یکلک پرنسس سدرا نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ خاموش رہو ورنہ ایک لمحے میں گردن توڑ دوں گا، جوانا نے غراتے لہجے میں کہا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے؟ مجھے؟ پرنسس سدرا کو؟ پرنسس سدرا نے جوانا کی غراہٹ سے خوفزدہ ہونے کی بجائے چیختے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے برقی رفتاری سے مشین پسٹل نکال لیا، لیکن اسی لمحے ٹائیگر نے ہاتھ مار کر مشین پسٹل گرانا چاہا، لیکن پرنسس سدرا پارے کی طرف تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی اور اس نے ٹریگر دبا دیا، لیکن کٹاک کٹاک کی آواز کے علاوہ مشین پسٹل پر سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ اسی لمحے جوانا کا بازو بجلی کی تیزی سے گھوما اور پرنسس سدرا جو مشین پسٹل کے جام ہونے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، بر وقت اپنے آپ کو نہ بچا سکی اور کنپٹی پر ضرب کھا کر ایک لمحے سے اٹھتی ہوئی سائڈ دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ نیچے گرتے اس نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے ٹائیگر کی لات گھومی اور پرنسس سدرا چیختی ہوئی واپس زمین پر گری اور ساکت ہو گئی۔ میں نے کوشش تو کی تھی کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں، لیکن اب کیا کیا جائے؟ وہ احمقوں کی طرح سمجھ ہی نہ رہی تھی، ٹائیگر نے بیلٹ کے ساتھ بندھے ہوئے نائلون کی رسی کا بنڈل علیحدہ کرتے کہا، جبکہ جوانا نے آگے بڑھ کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے رافیل کو اٹھا کر سائڈ پر موجود کرسی پر ڈال دیا۔ اسے بھی ساتھ والی کرسی پر ڈال دو تاکہ اسے بھی باندھ دوں، ورنہ یہ ہوش میں آ کر لازماً گڑبڑ کرے گی۔ ٹائیگر نے رسی کی مدد سے رافیل کو کرسی پر باندھتے کہا تو جوانا نے جھک کر فرش پر بے ہوش پڑی پرنسس سدرا کو اٹھا کر رافیل کے ساتھ والی کرسی پر ڈال دیا، جبکہ ٹائیگر نے رافیل کو باندھنے کے بعد بچ جانے والی رسی کی مدد سے پرنسس سدرا کو بھی کرسی سے باندھ دیا۔ یہ دونوں ایجنٹ ہیں، اسی لیے ایسی گرہ لگانا کہ یہ کھول نہ سکیں، اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان سے پوچھ گچھ مکمل کرو، جوانا نے کہا تھا۔ رافیل کے نتنے کاٹ کر لاشعوری معلومات حاصل کرنی پڑیں۔ تم دروازے کے قریب رک کر آنے والوں کا خیال رکھنا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے سر ہلایا اور مڑ کر بند دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ ٹائیگر نے کرسیوں کے عقب میں جا کر پہلے دونوں ہاتھوں سے رافیل کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم سے حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو اس نے ہاتھ ہٹا دیے، ساتھ ہی موجود پرنسس سدرا کی کرسی کے عقب میں جا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ اسے کیوں ہوش میں لا رہے ہو؟ خواہ مخواہ گڑبڑ کرے گی، جوانا نے کہا۔ یہ مقامی عہدیدار ہے، اس کے سامنے رافیل سے معلومات ملیں گی تو یہ پرسکون رہے گی، ورنہ یہ اسے بھی بڑی گڑبڑ کر سکتی ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد جب پرنسس سدرا کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے اور کرسیوں کے پیچھے سے گھوم کر وہ رافیل کی کرسی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کوٹ کی مخصوص جیب سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اسی لمحے رافیل نے کراہتے آنکھیں کھول دیں اور پھر اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے
اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ اسی لمحے پرنسس سدرا نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو رافیل نے گردن موڑ کر پرنسس سدرا کو دیکھا جو اس کے جسم کو ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ رافیل نے سامنے کھڑے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ چھوڑو مجھے! پرنسس سدرا نے ہوش میں آتے ہی چیختے کہا۔ اگر تم خاموش نہ رہی تو پہلے تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ٹائیگر نے ہاتھ میں موجود خنجر کو دائیں بائیں لہراتے کہا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ رافیل صرف اسمگلر ہے، صرف اسمگلر۔ پرنسس سدرا نے کہا تھا۔ یہ ریڈ لائٹ ایجنسی کا مقامی ایجنٹ ہے اور یہ ایجنسی نیدرلینڈ کی ہے اور باس عمران پر خوفناک قاتلانہ حملہ اسی نے کیا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے کہا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ میرا کسی ایجنسی یا قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو کسی عمران کو تک نہیں جانتا۔ رافیل نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے کہا لیکن جیسے ہی اس کی بات ختم ہوئی ٹائیگر کا خنجر والا ہاتھ گھوما اور کمرہ رافیل کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ابھی چیخ کی بازگشت فضا میں موجود تھی کہ ٹائیگر کا بازو ایک بار پھر گھما اور رافیل کا دوسرا نتنا بھی آدھے سے زیادہ کٹ گیا تھا۔ اب پرنسس سدرا نے بے اختیار چیخنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل اس انداز میں کسمسا رہی تھی جیسے رسیاں توڑ کر آزاد ہونا چاہتی ہو، لیکن ٹائیگر نے اب اسے اس انداز سے نظر انداز کر دیا تھا جیسے کمرے میں اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اور پھر ٹائیگر نے ہاتھ موڑ کر خنجر کا دستہ رافیل کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مار دیا تو رافیل کا جسم اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے جاڑے کا تیز بخار چڑھایا۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا چلا جا رہا تھا، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ بولو، کسی ایجنسی سے تعلق ہے تمہارا؟ بتاؤ، بولو! ٹائیگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ریڈ لائٹ ایجنسی۔ رافیل کے منہ سے اس طرح سے الفاظ نکلنے لگے جیسے گلے میں الفاظ بنانے والی کوئی فیکٹری موجود ہو جہاں سے الفاظ بن کر زبان پر آ رہے ہوں۔ اب اس کی آنکھوں میں مکمل دھند چھا گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے اور اب لاشعور بول رہا ہو۔ کس ملک کی ہے یہ ایجنسی؟ ٹائیگر نے کہا۔ نیدرلینڈ کی۔ رافیل نے جواب دیا تو پرنسس سدرا کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمران پر کس کے حکم سے قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرے حکم پر میرے آدمی نے میزائل فائر کیا، اس کی کار پر۔ رافیل نے جواب دیتے کہا۔ کیوں؟ تمہیں عمران سے کیا خوف تھا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ عمران انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، اسے ریڈ لائٹ کے خفیہ منصوبوں کا علم ہو سکتا تھا جس کا علم آج تک مقامی سیکرٹ سروس اور کسی کو نہیں ہو سکا، اس لیے ایجنسی چیف نے اسے فوری طور پر ہلاک کرنے کا حکم دیا اور یہ طے ہوا کہ جب عمران جمال پاشا سے ملاقات کے لیے جائے تو اسے ہلاک کر دیا جائے۔ رافیل اب اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے اپنے کسی باس کی تفصیلی رپورٹ دے رہا۔ کیا منصوبے ہیں تمہاری ایجنسی کے؟ تفصیل بتاؤ۔ ٹائیگر نے کہا۔ یہاں ایسے اہرام اور مقبرے موجود ہیں جن میں سونے اور جواہرات کی بڑی مقدار دفن ہے۔ ان کے بارے میں یہاں کے حکام کو علم تک نہیں اور ہم ان اہراموں اور مقبروں سے سونا اور جواہرات نکالنے کے لیے جدید مشینری کے ذریعے ریت میں سرنگ لگا رہے تھے۔ رافیل نے جواب دیتے کہا تو ساتھ بیٹھی پرنسس سدرا کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ اب اس کی آنکھوں میں رافیل کے لیے نفرت کا واضح اظہار ہو رہا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اسی لیے حیرت انگیز تھا۔ کہاں کام کر رہے ہو؟ تفصیل بتاؤ۔ ٹائیگر نے کہا تو رافیل نے تفصیل بتانی شروع کر دی جبکہ پرنسس سدرا غور سے یہ سب سن رہی تھی۔ رافیل کے مطابق کنگ ایریا اور کوئن ایریا میں 4 اہراموں سے سونا نکالنے کی مہم جاری تھی جس کی مزید تفصیل بھی رافیل نے بتا دی۔ یہاں تمہاری ایجنسی کا چیف کون ہے؟ کیا تم خود انچارج ہو یا کوئی اور ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ راڈرک ہمارا باس ہے، میں سپر ایجنٹ ہوں، رافیل نے جواب دیتے کہا۔ راڈرک اب کہاں ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ چیف نے اسے کرائمیا بھجوا دیا ہے تاکہ وہ عمران کے ساتھ نہ لگ سکے۔ میں چونکہ مقامی ہوں اس لیے مجھ پر کسی کو شک نہیں پڑ سکتا، اس لیے میں یہاں ساری کارروائی کر رہا ہوں، رافیل نے جواب دیتے کہا۔ کون سے اہراموں اور مقبروں سے سونا نکالنے کے لیے کام کر رہے ہو؟ اس بار ساتھ بیٹھی پرنسس سدرا نے چیخ کر پوچھا لیکن رافیل نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ اس کا شعور میرے تحت آ چکا ہے، اس لیے یہ صرف میری آواز پہچانتا ہے اور مجھے بھی تحکمانہ انداز میں اسی لیے استعمال کرنا پڑا تاکہ شعور سب کچھ باہر نکال سکے۔ تم پوچھو اس سے، ہمارے ملک کی دولت کو یہ چوہے نکال کر لے جانا چاہتے ہیں؟ پرنسس سدرا نے چیختے کہا۔ بتاؤ کون سے اہرام اور مقبروں سے تم سونا نکالنے کے لیے کام کر رہے ہو؟ ٹائیگر نے اس بار رافیل سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ 4 اہراموں اور 2 مقبرے، رافیل نے جواب دیا اور پھر اس نے ان 4 اہراموں اور 2 مقبروں کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ لوگ نہ جانے کب سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے اس جیگر کا سلسلہ سامنے آیا تھا، وہ بھی زمین میں دفن سونا تلاش کرنے کے سلسلے میں تھا، اور اب یہ سامنے آ گیا۔ پرنسس سدرا نے خود کلامی کے اس انداز میں کہا۔ کون جیگر؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ وہ بھی ایک مسئلہ ہے، بعد میں بتاؤں گی، پرنسس سدرا نے کہا تو ٹائیگر دوبارہ رافیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمران کے بارے میں تم نے اپنے چیف کو کیا رپورٹ دی ہے؟ ٹائیگر نے کہا تھا۔ یہی کہ عمران کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ عمران آسانی سے ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں، وہ سخت جان آدمی ہے، اس لیے ہم نے اس کی کار پر جو میزائل فائر کیا اس میں خصوصی طور پر فرازک ریز استعمال کی گئی تھیں، اس لیے کہ اول تو کار کے پرزے اڑنے کے ساتھ ہی عمران کے بھی ٹکڑے اڑ جائیں، لیکن اگر وہ کسی طرح بھی فوری طور پر ہلاک نہ ہو سکا تو پھر فرازک ریز کی وجہ سے اس کا جسم بیرونی خون کو جسم میں موجود
خون میں جذب نہیں کر سکے گا۔ اس ریس کی وجہ سے اس کے جسم میں موجود خون زہریلا ہو جائے گا اور اس کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ عمران بہرحال ہلاک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بار رافیل نے مسلسل بولتے کہا، سن لو کہ عمران بچ چکا ہے۔ دروازے کے قریب کھڑے جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کا شعور ختم ہو چکا ہے اور لاشعور صرف میرا حکم سنتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود خنجر کو پوری قوت سے رافیل کی گردن میں اتار دیا، تو ساتھ ہی کرسی پر بیٹھی پرنسس سدرا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، جبکہ رافیل کے ختم ہونے پر ٹائیگر نے خنجر کھینچ کر رافیل کے گلے سے نکالا اور اس کے لباس سے صاف کر کے اس نے واپس جیب میں ڈال لیا تھا، اور پھر کرسی کے عقب میں جا کر اس نے رسی کھولنا شروع کر دی۔ پرنسس سدرا کو بھی رسی کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رافیل اس معاملے میں اس حد تک ملوث ہو سکتا ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ تم ہم لوگوں سے صدیوں آگے ہو۔ پرنسس سدرا نے کرسی پر سے اٹھتے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ رافیل کس طرح یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ باس ہلاک ہو جائے گا، اور واقعی باس کا خون بیرونی خون کو قبول نہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی جوزف نے اپنے خون کے چند قطرے باس کے منہ میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور باس کے خون نے بیرونی خون کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر نے رسی کو لپیٹ کر اس کا گچھا بنا کر بیلٹ کے ساتھ منسلک کرتے کہا تو پرنسس سدرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پرنسس سدرا اپنے چیف اعظم سالار کے آفس میں داخل ہوئی تو اعظم سالار نے مسکراتے اس کا استقبال کیا۔ بیٹھو پرنسس، اعظم سالار نے کہا۔ تھینکس باس، پرنسس سدرا نے کہا اور میز کی دوسری جانب موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ تم عمران کے ساتھیوں کے ساتھ انڈر ورلڈ میں کام کرتی رہی ہو۔ کیا ہوتا رہا ہے؟ اعظم سالار نے کہا۔ باس، میں صرف چند گھنٹے ان کے ساتھ رہی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ ہم ان سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ لوگ واقعی بے حد تیز ہیں، پرنسس سدرا نے کہا تھا۔ حیرت ہے تم یہ کہہ رہی ہو، حالانکہ مصر کی سیکرٹ سروس میں میری نظروں میں تم سے زیادہ فعال ایجنٹ کوئی نہیں، اعظم سالار نے کہا۔ آپ کا شکریہ باس، لیکن میں نے انہیں جس انداز میں کام کرتے دیکھا میں تو حیران رہ گئی، پرنسس سدرا نے کہا۔ کیا ہوا ہے، تفصیل تو بتاؤ، اعظم سالار نے پوچھا تو پرنسس سدرا نے ہسپتال جانے اور وہاں عمران کے شاگرد ٹائیگر سے ملاقات سے لے کر رافیل کلب جانے اور پھر وہاں ہونے والی تمام کارروائی اور بات چیت کی تفصیل بتا دی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہوں کہ کیا مطلب، کیا رافیل نے عمران پر حملہ کیا، لیکن ٹائیگر کو اس کا علم کیسے ہوا؟ اعظم سالار نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو میں نے پوچھا نہیں، البتہ رافیل نے خود اس کا اعتراف کیا ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ رافیل اور اس کی ایجنسی دراصل مصر کے خلاف ایک خوفناک سازش کر رہی۔ پرنسس سدرا نے کہا۔ سازش؟ کیسی سازش؟ اعظم سالار نے چونک کر پوچھا تو پرنسس سدرا نے رافیل کی بتائی تفصیل دہرا دی۔ اوہ اوہ ویری بیڈ، پھر اس سلسلے میں تم نے کیا کیا ہے؟ اعظم سالار نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ میں نے ڈیزرٹ سیکیورٹی کے چیف کمانڈر مراوی کو فون کر کے پوری تفصیل بتا دی تاکہ وہ ان اہرام اور مقبروں کی حفاظت کر سکے، پرنسس سدرا نے کہا تھا۔ کتنا وقت ہو گیا ہے تمہیں اطلاع دیے ہوئے؟ اعظم سالار نے کہا۔ 3-4 گھنٹے تو ہو چکے ہیں، پرنسس سدرا نے کہا تو اعظم سالار نے فون کا ریسیور اٹھایا کے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دی۔ یس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈی ایس کے چیف کمانڈر مراوی سے بات کرواؤ، اعظم سالار نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو اعظم سالار نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی اور اعظم سالار نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اعظم سالار نے کہا۔ کمانڈر مراوی سے بات کیجیے، دوسری طرف سے سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، اعظم سالار بول رہا ہوں، اعظم سالار نے کہا۔ یس سر، میں مراوی بول رہا ہوں۔ یس سر، میں مراوی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کمانڈر مراوی صاحب، پرنسس سدرا نے آپ کو معلومات مہیا کی ہیں، اس سلسلے میں کیا کارروائی کی ہے آپ نے؟ اعظم سالار نے کہا۔ جناب، پرنسس سدرا نے انتہائی اہم معلومات مہیا کی ہیں۔ ہم نے 25 افراد گرفتار کر لیے ہیں اور انتہائی جدید اور قیمتی مشینری جو ریت میں سرنگ لگانے کے لیے منگوائی گئی تھی اور جسے استعمال بھی کیا جا رہا تھا، وہ سب کچھ ہم نے ضبط کر لیا ہے۔ ان کے 4 آفس بھی ٹریس ہو گئے ہیں، ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ ان کا سب سے اہم آدمی راڈرک ایکریمیا فرار ہو چکا ہے، جبکہ دوسرا آدمی رافیل اپنے کلب کے آفس میں ہلاک ہو چکا ہے، کمانڈر مروی نے تفصیل سے بات کرتے کہا۔ اس پورے گروہ کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکیں۔ ویسے آپ صحرا میں اہرام اور مقبروں کی سیکیورٹی سخت کر دیں۔ اگر پرنسس سدرا آپ کو معلومات مہیا نہ کرتیں تو یہ لوگ ملک کی انتہائی قیمتی تاریخی دولت اڑا کر لے جاتے اور یہ آپ کی سیکیورٹی کی ناکامی ہوتی، اسی لیے اب آپ کے پاس آخری چانس ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی مزید بڑھائیں، اعظم سالار نے تحکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ سیکرٹ سروس کا چیف تھا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو اعظم سالار نے ریسیور رکھ دی۔ اس جیگر کی لاش ملی تھی، اس سلسلے میں کچھ معلومات ملی ہیں؟ وہ مشین جو مدفون خزانے ٹریس کر لیتی ہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ اعظم سالار نے سامنے بیٹھی پرنسس سدرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے ٹائیگر سے اس معاملے میں ڈسکشن کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اس کا سراغ لگا لے گا، پرنسس سدرا نے کہا تھا۔ ٹائیگر سراغ لگائے گا؟ وہ کیسے سراغ لگائے گا؟ وہ تو غیر ملکی ہے، یہ کام تمہارا ہے پرنسس، اور تم نے یہ کام اس پر چھوڑ دیا، اعظم سالار نے قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے سیکشن کو اس پر لگایا ہوا ہے، لیکن ابھی تک معلومات نہیں مل سکی، جبکہ مجھے 100% یقین ہے کہ ٹائیگر بہت جلدی اس مشین تک پہنچ جائے گا۔ یہ آدمی بے حد ذہین، تیز، ہوشیار اور فعال ہے۔
प्रिंसेस सिद्रा ने जिस लहजे में टाइगर की तारीफ शुरू कर दी, उस लहजे पर आजम सलार बेख्तियार मुस्कुरा दी। लगता है तुम हमें छोड़कर पाकिशे जाने के लिए पर तोल रही हो, आजम सलार ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार चौंक पड़ी। मैं पाकिशे जाने के लिए क्या मतलब हुआ? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। जिस अंदाज में और लहजे में तुमने टाइगर की तारीफें की हैं, इससे तो मुझे यही लगता है कि तुम टाइगर को दिल दे चुकी हो और अब उसे शादी के करके पाकिशे चली जाओगी, आजम सलार ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार हंस पड़ी। ये पाकिशाही होते ही ऐसे लोग हैं। पहले इमरान से मुलाकात हुई, उसने अपनी खसूसियात से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। फिर उसके शागिर्द टाइगर से मुलाकात हुई तो उसकी खसूसियात ने मुझे उसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। प्रिंसेस सिद्रा ने मुस्कुराते कहा, क्या तुमने इन दोनों या किसी एक के दिल में अपने लिए भी कोई दिलचस्पी महसूस की है? आखिर तुम मिस्री हुसन की नुमाइंदा हो, आजम सलार ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। यही तो हैरत अंगेज बात है जीव, ये लोग न जाने किस मिट्टी के बने हैं। यूँ लगता है जैसे उनके सामने कोई औरत या कोई लड़की ना हो बल्कि पत्थर का मुजस्मा हो। दिलचस्पी की मामूली सी रमक भी उनकी आंखों या लहजों से नहीं मिलती। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा, हो सकता है कि वो अजनबी होने के नाते अभी खुल ना पा रहे हों। आदम सलार ने मुस्कुराते कहा, मर्द तो मर्द ही होता है बॉस, अजनबी हो या ना हो। दिलचस्पी का इजहार तो बहरहाल महसूस हो ही जाता है, लेकिन ये दोनों ही क्या, वो इमरान के देवहिकल हबशी साथी है ना, उनकी हालत भी यही है। प्रिंसेस सिद्रा ने जवाब देते कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि टाइगर इस मशीन का सुराख लगा लेगा? आदम सलार ने कहा, मुझे यकीन है कि वो ऐसा करेगा। प्रिंसेस सिद्रा ने जवाब देते कहा और फिर से पहले की मजीद कोई बात होती प्रिंसेस सिद्रा के बैग से सेल फोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। तो प्रिंसेस सिद्रा ने चौंक कर बैग खोला और उसमें मौजूद सेल फोन निकाल कर उसकी स्क्रीन देखी। टाइगर की कॉल है जी, प्रिंसेस सिद्रा ने ऐसे मुसरत भरे लहजे में कहा जैसे उसे टाइगर की कॉल आने पर दिली मुसरत हुई। लाउडर पर बात करो, आजम सलार ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा ने इस बात में सर हिलाती है के बाद दीगरे दो बटन प्रेस कर दिए। हेलो, प्रिंसेस सिद्रा बोल रही। प्रिंसेस सिद्रा ने बटन प्रेस करते हुए कहा, टाइगर बोल रहा हूँ प्रिंसेस, आपका काम किसी हद तक हो चुका है। फाइनल रिजल्ट हासिल करने के लिए आपको साथ चलना होगा। आप चलेंगी या नहीं? उसी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा बेहद सपाट। क्या हुआ है, तफसील से बताएं। मैं इस वक्त चीफ के ऑफिस में हूँ और तुम्हारी बात चीफ पे सुनेंगे। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, जगर की लाश जिस इलाके में पुलिस को मिली है, वहाँ मैंने इधर उधर से मालूमात हासिल की तो एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने एक कार को यहाँ रुककर लाश फेंकते हुए देखा। लाश देखकर वो डर गया और वहाँ से चला गया, वरना पुलिस उसे भी पकड़ लेती। मैंने उसे थोड़ी सी रकम दी तो उसने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफिस से मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये कार मास्टर क्लब के हार्डी के नाम रजिस्टर्ड। मैंने मास्टर क्लब के हार्डी के बारे में मालूमात हासिल की तो वहाँ से पता चला कि हार्डी ने यहाँ क्लब में एक आदमी जैगर से मुलाकात की और उसे साथ लेकर वो चला गया। मैंने एक टैक्सी ड्राइवर से मालूमात हासिल कर ली कि इन दोनों को उसने काशान कॉलोनी की कोठी नंबर 101 के सामने ड्रॉप किया। मैं काशान कॉलोनी पहुंचा तो इस कोठी को चेक किया, इस पर सब हिफाजती इकदाम मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ये कोठी इस तंजीम का हेडक्वार्टर है। अब मैं इस कोठी के पास हूँ। अगर तुम आना चाहती हो तो बताओ, वरना मैं अपनी कार्रवाई जारी रखूँ, टाइगर ने जवाब देते कहा तो आजम सलार के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। मैं पहुंच रही हूँ, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा और फ़ोन ऑफ करके वापस उसे बैग में डाल दिया। हैरत है, इस अजनबी ने यहाँ इतनी जल्दी अहम मालूमात हासिल कर ली, आजम सलार ने प्रिंसेस सिद्रा से मुखातिब होकर कहा। ये वाकई हैरत अंगेज अंदाज में काम करते हैं, मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, कोई अहम बात हो तो मुझे रिपोर्ट देना, और हाँ, अपना खसूसी तौर पर ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि टाइगर दुश्मनों से मिलकर तुम्हारे साथ दगा करे। आजम सलार ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा बेख्तियार हंस पड़ी। ऐसा नहीं हो सकता बॉस, मुझे टाइगर पर मुकम्मल भरोसा है और एतमाद है। आप देखें उसे इस मिशन में क्या दिलचस्पी होती है, क्योंकि ये हमारे काम आ सकता है, इसके या फिर इसके मुल्क के नहीं, मगर इसके बावजूद वो सिर्फ मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगाए हुए। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा और तेजी से मुड़ गई तो आदम सलार ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे समझ गया हो कि प्रिंसेस सिद्रा के दिल पर टाइगर ने कब्जा कर लिया। प्रिंसेस सिद्रा थोड़ी देर बाद अपनी कार में सवार काशान कॉलोनी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर वो खुद थी। काशान कॉलोनी में दाखिल होकर उसने एक बोर्ड की मदद से कोठी नंबर 101 ट्रेस कर ली थी और थोड़ी ही देर बाद वो इस कोठी के सामने से गुजर रही थी। कोठी का फौलादी फाटक बंद था, उसकी चार दीवारी पर हिफाजती इकदाम वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। उसने कुछ आगे जाकर एक पब्लिक पार्किंग में कार रोकी और नीचे उतरी थी कि एक तरफ से टाइगर तेज तेज कदम उठाता उसकी जानिब आ गया था। आप पहुंच गई प्रिंसेस सिद्रा, मैं आपका शिद्दत से इंतजार कर रहा था, टाइगर ने कहा। एक बार फिर ये फिक्रा दोहराएं प्लीज, प्रिंसेस सिद्रा ने कदर जज्बाती लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे थे। प्लीज़ प्रिंसेस, संजीदा रहें, हम इस वक्त इंतहाई अहम मोड़ पर हैं। मैं आपका साथ इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे आपकी ज़ात से कोई दिलचस्पी, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि जिस मशीन का आपने कहा है, इस मशीन के ज़रिए हम अपने मुल्क में भी ज़ेर ज़मीन मादनियात तलाश करके अपने मुल्क के अवाम को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, टाइगर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा था। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर आप मुझे इस तरह लेक्चर देना शुरू कर दें। अब आप बताएं कि मज़ीद क्या करना है, प्रिंसेस सिद्रा ने बुरा मुंह बनाते कहा।
ہم نے اس کوٹھی پر ریڈ کرنا ہے کیونکہ ہارڈی جیگر کو ساتھ لے کر اس کوٹھی میں آیا تھا۔ اس کے بعد جیگر کی لاش ملی اور ہارڈی بھی دوبارہ کلب نہیں آیا۔ مزید کلو یہاں سے ہی مل سکتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، یہ کوٹھی کس کے نام ہے، یہ معلوم کیا ہے؟ پرنسس سدرا نے کہا، ہاں ڈاکٹر اینڈرسن کے نام درج ہے، وہ غیر ملکی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ایک ڈاکٹر کو اس قدر حفاظتی انتظامات کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ آؤ، پرنسس سدرا نے کہا اور سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ کا کیا پلان ہے؟ یہ کسی ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر نے اس کے پیچھے آگے بڑھتے کہا، یہاں اتنی ایجنسیاں نہیں ہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میرے پاس اسپیشل پولیس کا خصوصی کارڈ ہے اور اس کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ پرنسس سدرا نے کہا تو اسے اپنے پیچھے آتے ٹائیگر کا لمبا سانس لینے کی آواز سنائی دی تھی۔ تو پھر آپ جا کر معلومات حاصل کریں، میں یہیں رکتا ہوں۔ ٹائیگر نے کہا تو پرنسس سدرا بے اختیار ہو گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ پرنسس سدرا نے مڑ کر کہا، آپ کو وہ لوگ پہچانتے ہوں گے کیونکہ آپ یہاں رہتی ہیں اور یہ لوگ ہر معاملے میں باخبر رہتے ہیں جبکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اس لیے مجھے انہوں نے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ آپ جا کر معلومات حاصل کریں کہ وہ مشین اب کہاں ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تو تمہیں میرے پلان سے اختلاف ہے، لیکن پھر تم اندر کیسے داخل ہوگے؟ کوئی راستہ ہے تمہاری نظر میں؟ پرنسس سدرا نے کہا تھا، میں اکیلا تو کسی نہ کسی راستے سے چلا جاتا، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، آئیں۔ آپ اسپیشل پولیس کے آفیسر اور میں آپ کا نائب ڈاکٹر اینڈرسن سے ملاقات ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا۔ ٹائیگر نے کہا تو پرنسس سدرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کراؤن گروپ کا رچرڈ دارالحکومت قاہرہ میں اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں موجود تھا۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ گروپ کا ہیڈ کوارٹر مصر کے ایک چھوٹے سے شہر لاہور میں بنایا گیا تھا جہاں باس راجر تھا، لیکن رچرڈ مستقل طور پر دارالحکومت میں رہتا تھا۔ یہاں وہ کراؤن کلب کا مالک اور مینیجر تھا، لیکن رچرڈ نے اپنی رہائش گاہ کو باقاعدہ سب ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ یہاں 2 مسلح چوکیدار کے ساتھ ایک فون سیکرٹری اور ایک ملازم کھانا بنانے اور دیگر کام کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن ان سب لوگوں کا تعلق ایجنسی سے تھا۔ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ تھے۔ کوٹھی کی 4 دیواری پر باقاعدہ حفاظتی نظام نصب تھا۔ رچرڈ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی اور تشویش کے تاثرات واضح تھے۔ باس راجر کی لاہور میں ہلاکت کا اسے علم ہو چکا تھا۔ وہ اب چیف سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چیف کسی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے کہا تھا کہ چیف خود ہی اسے فون کر لے گا اور تب سے وہ فون کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رچرڈ نے کہا تھا، ہیڈ کوارٹر سے کال ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، ہیلو سر، میں رچرڈ بول رہا ہوں، قاہرہ سے۔ رچرڈ نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیوں کال کی تھی؟ دوسری طرف سے کہا گیا، ایک بری خبر دینی ہے باس، راجر کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ رچرڈ نے کہا، راجر کو لاہور میں؟ وہ کیسے؟ کس نے کیا ہلاک؟ ویسے تو انتہائی سخت حفاظتی اقدامات ہیں وہاں پر۔ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حملہ آور کا علم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر سے آیا اور کہاں غائب ہو گیا، لیکن راجر کے دونوں نتنے کٹے پائے گئے ہیں اور یہ کارروائی معلومات حاصل کرنے کے لیے واقعے کا عمران کرتا ہے، لیکن عمران پر ریڈ لائٹ ایجنسی نے خوفناک حملہ کیا ہوا ہے اور وہ تو شدید زخمی ہو کر اسپتال میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی صحت سے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔ رچرڈ نے جواب دیتے کہا، یہ کیا کہہ رہے؟ ادھر کہہ رہے ہو کہ عمران ہسپتال میں پڑا ہے اور ادھر کہہ رہے ہو کہ عمران نے راجر پر تشدد کیا ہے۔ اس بار دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، لیکن لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کا عنصر بھی موجود تھا۔ یہ کام تو عمران کے انداز میں کیا گیا ہے، لیکن عمران نے خود نہیں کیا۔ میں نے اس سلسلے میں جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق عمران کے ساتھ اس کا شاگرد ٹائیگر نامی آیا ہے جو پاکیشیا کے انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے اور اپنی کارکردگی کے لحاظ سے عمران کے برابر نہیں تو عمران سے کم بھی نہیں۔ یہ کارروائی اس ٹائیگر کی ہو سکتی ہے۔ رچرڈ نے کہا تھا، لیکن وہ راجر تک پہنچا کیسے؟ کس طرح سے؟ وہاں کا حفاظتی انتظام اس کا کیوں کچھ نہیں بگاڑ سکا؟ چیف نے غصیلے لہجے میں کہا، جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق مسلح دربان فرنٹ کے طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ہر 1 گھنٹے کے بعد وہ اگبی طرف کا راؤنڈ لگاتے ہیں۔ پوری کوٹھی پر سکوت طاری تھا کہ ایک گارڈ اگبی طرف گیا اور پھر اچانک فرنٹ پر موجود باقی 3 گارڈز نے اگبی طرف سے فائر کی آواز کے ساتھ ہی دھماکے کی آواز سنی تو وہ سب ڈرتے ہوئے اگبی طرف پہنچے۔ ان کا ساتھی گارڈ عمارت کی دیوار کے ساتھ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کا مشین پسٹل کچھ فاصلے پر پڑا تھا جبکہ وہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ پھر جب باس راجر کو اطلاع دینے کے لیے ایک گارڈ عمارت کے ایک خصوصی حصے میں گیا جہاں باس راجر علیحدہ رہتا تھا تو وہاں باس راجر کی لاش کرسی پر پڑی دیکھی گئی۔ اس کے دونوں نتنے کٹے ہوئے تھے اور گردن میں خنجر مار کر شہرک کاٹ دی گئی تھی۔ بے ہوش ہونے والے گارڈ نے ہوش میں آ کر بتایا کہ وہ اگبی طرف سے گیا تو اس ویسے ہی سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک آدمی ایک پائپ پر چڑھا ہوا اوپر موجود تھا۔ پھر اس آدمی نے چھلاوے کے سے انداز میں کھڑکی کے شیڈ پر چھلانگ لگائی
और जब गार्ड ने उस पर फायर किया तो वो चीखता हुआ एक धमाके से नीचे गिरा। गार्ड ये समझा कि वो हिट हो गया है, इसीलिए उसने दूसरा फायर ना किया, लेकिन इस आदमी ने पलक झपकने में गार्ड पर हमला कर दिया और उसे उठाकर इस अंदाज में इमारत की अगवी दीवार पर मारा कि उसका सर दीवार से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। जब फ्रंट के गार्ड वहां पहुंचे तो फायर की को सिर्फ चंद ही लम्हे गुजरे थे, लेकिन वो आदमी कहीं मौजूद नहीं था। रिचर्ड ने तफसील बताते कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या वो आदमी कौम जिन्नात में से था कि यखलक गायब हो गया? चीफ ने कहा था। इसीलिए तो कह रहा हूँ चीफ के ऐसा छलावा शख्स टाइगर ही हो सकता है। नथने काटने और छलावे की तरह गायब होने से यही मतलब निकलता है। रिचर्ड ने कहा था। नथने काटने से इसका क्या मकसद होता है? चीफ ने पूछा। ये इमरान का खास तरीका है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। खंजर की मदद से नाक के दोनों नथने आधे से ज़्यादा काट दिए जाएं, जिससे पेशानी पर एक मोटी रग उभर आती, जिसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी शऊर से होता है, और फिर इस रग पर ज़रबे लगाई जाए तो फिर शऊर ख़त्म हो जाता है और लाशऊर कंट्रोल में आ जाता है। फिर ना बताने वाली तमाम मालूमात लाशऊर बाहर निकाल देता है। रिचर्ड ने जवाब देते कहा, तुम्हारा मतलब है कि रॉजर से पूछगछ की गई है? चीफ ने कहा, यह चीफ, उन्हें करीम तख्तियों की तलाश है, इसलिए वो बॉस रॉजर तक पहुंचे और यकीनन बॉस रॉजर ने उन्हें बता दिया होगा कि तख्तियाँ कहाँ हैं। अब ये लोग वहाँ पहुँचेंगे। रिचर्ड ने कहा था। ठीक है, तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया, लेकिन क्या तुम इस इमरान और टाइगर को ख़त्म नहीं करा सकते? वो इस वक्त कहरा में ही हैं और तुम भी वहीं हो। चीफ ने कहा था। आपने पहले मना कर दिया था और सिर्फ निगरानी का हुक्म दिया। इमरान तो अब बच भी नहीं सकता। अलबत्ता टाइगर भी इतना ही खतरनाक साबित हो रहा है जितना इमरान को समझा जाता है, इसलिए इसकी मौत ज़रूरी है। ठीक है चीफ, आपके हुक्म की तामील होगी, लेकिन अब लाहौर में हेडक्वार्टर का क्या होगा? रिचर्ड ने कहा, मिन हेडक्वार्टर जल्द ही इस बारे में मीटिंग करके फैसला करेगा। वैसे अगर तुमने इस टाइगर और इमरान का खात्मा कर दिया तो फिर तुम्हें मिस्र में ग्रुप का चीफ बना दिया जाएगा। चीफ ने कहा, क्या चीफ, आपकी मेहरबानी, आपके अहकाम की तामील करूंगा। रिचर्ड ने मुसरत भरे लहजे में कहा और दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। रिचर्ड ने भी एक तवील सांस लेते रिसीवर रखने के बजाय दोबारा क्रैडल पर रखकर दबा दिया था। यस बॉस। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। डेविड से मेरी बात करवाओ, जहाँ भी हो। रिचर्ड ने कहा था और फिर रिसीवर रख दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो रिचर्ड ने रिसीवर उठा ली। यस, रिचर्ड ने कहा। डेविड से बात करें बॉस, दूसरी तरफ से मदबाना अंदाज में कहा गया था। हेलो बॉस, मैं डेविड बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। तुम अस्पताल गए थे जहाँ इमरान को ले जाया गया था, क्या रिपोर्ट है? हिलाक हो गया है इमरान या नहीं? रिचर्ड ने कहा था। नहीं बॉस, उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है और वो तेज़ी से सेहतयाब होता जा रहा है, लेकिन अभी उसे वहाँ 1-2 हफ्ते तक रहना पड़ेगा। डेविड ने कहा। ये क्या कह रहे हो? उस पर तो फिराउसिक रेज मिसाइल फायर किया गया था। वो वक्त मौके पर अगर हिलाक ना भी होता तब भी उसने बहरहाल हिलाक तो होना ही था, क्योंकि इसका खून कोई बैरूनी खून कबूल ही नहीं कर सकता था। रिचर्ड ने तेज तेज लहजे में बोलते कहा। ऐसा ही है बॉस, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, डॉक्टरों का भी यही कहना था। लेकिन फिर इमरान के 2 हफ्सी साथी पाकिस्तान से यहाँ पहुँच गए। एक हफ्सी ने अपनी कलाई काटकर उसमें से निकलने वाला खून इमरान के मुंह में टपका दिया। इसके साथ ही सब डॉक्टर हैरान रह गए, क्योंकि इमरान के खून ने बैरूनी खून को कबूल करना शुरू कर दिया और इमरान तेज़ी से सेहतयाब होने लगा। अब तो इसे होश भी आ चुका है और दोनों हफ्ते 24 घंटे उसकी हिफाजत कर रहे हैं। डेविड ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। इमरान के साथ उसका एक शागिर्द भी आया था टाइगर, वो कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? रिचर्ड ने पूछा। यस बॉस, हमारा एक ग्रुप उसकी निगरानी कर रहा है और वो मकामी सीक्रेट सर्विस की रुकन प्रिंसेस सिद्रा के साथ देखा जा रहा है और यही दारुल हुकूमत में ही है। डेविड ने जवाब देते कहा। इस वक्त कहाँ है वो? रिचर्ड ने पूछा था। काशान कॉलोनी में एंडरसन के घर के सामने पब्लिक पार्किंग में मौजूद है। इसके साथ प्रिंसेस सिद्रा भी है। डेविड ने जवाब देते कहा। ओह, ये टाइगर एंडरसन के पीछे क्यों लग गया है? इसका खास आदमी ये हार्डी कहाँ है? रिचर्ड ने तकरीबन उछलते कहा। वो तो 2-3 रोज से नजर नहीं आ रहा बॉस। डेविड ने जवाब देते कहा। वेरी बैड। एंडरसन और हार्डी का ताल्लुक तो सिलावान से है और वहाँ का मशहूर ग्रुप है, लेकिन ये लोग सिलावान से आने वाले सयाहों की देखभाल करते हैं और किसी जुर्म में शरीक नहीं है। फिर ये टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा क्यों उसके सर हो रहे हैं? सुनो, तुम्हारे पास फॉर क्रॉस मौजूद है? रिचर्ड ने कहा था। यस बॉस, डेविड ने जवाब देते कहा। उसे टाइगर और एंडरसन के दरमियान होने वाली पूरी सूरत हाल को मॉनिटर करूँ, तस्वीरें भी और बाकी बातें भी, सब कुछ मेरे सामने होना चाहिए। रिचर्ड ने कहा था। यस बॉस, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूँ, डेविड ने जवाब दिया। चीफ ने इमरान और टाइगर दोनों की फौरी हिलाकत का हुक्म दे दिया है, क्योंकि इस टाइगर ने बॉस रॉजर को हिलाक कर दिया। लेकिन मैं पहले ये मालूम करना चाहता हूँ कि टाइगर से एंडरसन से क्या हासिल करना चाहता है। रिचर्ड ने कहा था। यस बॉस, बॉस रॉजर के बारे में मुझे इत्तला मिल चुकी है, लेकिन वहाँ से तो मालूम हुआ कि किसी पुरस्कार कत्ल ने बॉस रॉजर को हिलाक कर दिया, जबकि आप टाइगर का नाम ले रहे हैं। डेविड ने कहा था। हाँ, ये टाइगर ही था, इसीलिए तो बॉस चीफ ने उसकी फौरी हिलाकत का हुक्म दे दिया है। इसके बाद इमरान का खात्मा किया जाएगा। रिचर्ड ने कहा था। यस बॉस, टाइगर जब एंडरसन से मिलकर वापस जाएगा तो इसको हलाक कर दिया जाएगा। डेविड ने कहा था।
हाँ, लेकिन ये कार्रवाई प्रिंसेस सिद्रा के सामने नहीं होनी चाहिए। वो मकामी सीक्रेट सर्विस की रुकन है और फिर हुकूमत बराह रास्त हमारे खिलाफ हरकत में आ जाएगी, रिचर्ड ने कहा था। ठीक है बॉस, मैं ख्याल रखूंगा, डेविड ने कहा। मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतज़िर रहूंगा, रिचर्ड ने कहा और रिसीवर रख दी। प्रिंसेस सिद्रा और टाइगर दोनों पब्लिक पार्किंग से निकलकर सड़क क्रॉस करते डॉक्टर एंडरसन की कोठी के गेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जहाजी साइज का फाटक बंद था। टाइगर ने आगे बढ़कर साइड सेतून पर मौजूद कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक मुसल्लह दरबान बाहर आ गया। जी सर। दरबान ने टाइगर और प्रिंसेस सिद्रा को हैरत भरी नजरों से देखा। डॉक्टर साहब से मिलना है, ये कार्ड उन्हें दो। प्रिंसेस सिद्रा ने हाथ में मौजूद कार्ड इस बार दरबान की तरफ बढ़ाते कहा। सॉरी मैडम, डॉक्टर साहब तो रात गए वापस आएंगे, वो शहर से बाहर गए हुए हैं। दरबान ने कार्ड लेने के बजाय मोतबाना लहजे में कहा। कब गए हैं? प्रिंसेस सिद्रा ने चौंक कर पूछा। सुबह सवेरे चले गए थे और कहकर गए हैं कि वो रात गए वापस आएंगे, दरबान ने मोतबाना लहजे में जवाब देते कहा। ओके ठीक है, आओ चलें वापस, प्रिंसेस सिद्रा ने एक तवील सांस लेते कहा और वापस मुड़ी। टाइगर भी मुड़ने ही लगा जब दरबान इत्मीनान भरे अंदाज में मुड़कर खुले छोटे फाटक की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे टाइगर बिजली की तेजी से मुड़ा और पलक झमकने में उसने फाटक के करीब पहुंचते हुए दरबान की गर्दन में हाथ डाला। बिजली की तेजी से उसे धकेलता हुआ फाटक के अंदर लेकर चला गया। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि दरबान के मुंह से हल्की सी ओक की आवाज़ निकली थी, लेकिन वो किसी किस्म की मुजाहमत ना कर सका। लेकिन फाटक के अंदर पहुंचते ही इससे पहले कि दरबान संभलता, टाइगर के इस बाजू ने जिसका हाथ दरबान की गर्दन पर जमा था हरकत दी और दरबान हल्की सी चीख मारकर फिजा में कलाबाजी खाकर एक धमाके से फाटक की साइड पर मौजूद गार्ड रूम में दीवार से टकराकर नीचे गिरा और तड़पने के एक झटका खाकर साकित हो गया। प्रिंसेस सिद्रा दरबान की ओक की आवाज़ सुनकर पलटी थी, लेकिन वो हैरत से बुत बनी अपनी जगह खड़ी रह गई। दरबान के नीचे गिरते ही टाइगर ने बिजली की तेजी से जेब से गैस पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे कटाक कटाक की तेज आवाज़ों के साथ ही 4-5 नीले रंग के कैप्सूल इमारत के बरामदे के अंदर गिरकर फटे थे। टाइगर तेजी से मुड़ा और उसने बाहर आकर बाहर से छोटा फाटक बंद कर दिया। ये सब क्या करे? जब एंडरसन मौजूद ही नहीं है तो फिर इसकी कार्रवाई का क्या फ़ायदा? प्रिंसेस सिद्रा ने हैरत भरे लहजे में कहा। एंडरसन अंदर मौजूद होगा, बहरहाल हमने चेकिंग करनी, मैंने दरबान के चेहरे के तासुरात देखे हैं, वो झूठ बोल रहा था, टाइगर ने जवाब देते कहा। मुझे तो ऐसे कोई तासुरात उसके चेहरे पर नजर ना आए, और फिर वो ऐसा क्यों करता? हम तो पहली बार यहाँ आए, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। मैं बॉस इमरान का शागिर्द हूँ, इसलिए झूठ सच का पता चलाना मेरे लिए मामूली बात है। आओ अब गैस का असर खत्म हो गया होगा, टाइगर ने छोटे फाटक की तरफ मुड़ते कहा तो प्रिंसेस सिद्रा खामोशी से उसके पीछे चलती कोठी में दाखिल हो गई। टाइगर ने मुड़कर छोटा फाटक अंदर से बंद कर दिया। ये गैस पिस्टल तुम्हारे पास था? क्या तुम पहले से ये प्लान बनाकर बैठे थे? प्रिंसेस सिद्रा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हर किस्म का सामान मैं साथ रखता हूँ, प्लान मौका महज देखकर बनता है। देखो, अगर हमारी आम हालात में एंडरसन से मुलाकात हो जाती तो मुझे गैस फायर करने की जरूरत पेश ना आती, टाइगर ने जवाब दिया और फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने पूरी इमारत के अंदर का जायजा ले लिया। अंदर की राहदारी से 4 मुसल्लह अफराद बेहोश पड़े थे, जबकि 3 अफराद एक कमरे में कुर्सियों से नीचे फर्श पर गिरे हुए थे, जबकि मेज़ पर ताश के पत्ते पड़े दिखाई दे रहे थे, यकीनन ताश खेलने में मसरूफ थे। और फिर एक कमरे में जिसे बेडरूम के अंदाज में सजाया गया था, एक आरामदेह कुर्सी पर अधेड़ उम्र आदमी बेहोश पड़ा था, और वो अपने अंदाजे से ही एंडरसन दिखाई दे रहा था। टाइगर ने बेल्ट से रस्सी का गुच्छा निकाला और फिर एंडरसन को इस कुर्सी पर रस्सी से मजबूती से बांध दिया। इसके साथ तुम भी वही सलूक करोगे जो तुमने राफेल के साथ किया था? प्रिंसेस सिद्रा ने पूछा। हाँ, ये तरबियत याफ्ता लोग हैं और हमारे पास वक्त नहीं, किसी भी वक्त यहाँ कोई भी आ सकता है, टाइगर ने जेब से खंजर निकालते कहा। तुम इससे पूछगछ कर लो, मैं बाहर का चक्कर लगाती हूँ, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। टाइगर ने एंडरसन का मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद करके उसे होश दिलाया तो एंडरसन का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ गया था। तो तुम कौन हो? ये तुमने मुझे क्यों बांधा है? कौन हो तुम? एंडरसन ने होश में आते इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नाम एंडरसन है और तुम्हारा हार्डी से क्या ताल्लुक है? टाइगर ने कहा तो एंडरसन नुमाया तौर पर चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई तशवीश के तासुरात उभर आए। कौन हार्डी? मैं तो किसी हार्डी को नहीं जानता। तुम यहाँ अंदर कैसे आ गए? मेरे मुलाजिम कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें रोका क्यों नहीं? एंडरसन ने कहा। तुम्हारे आदमी बेहोश पड़े हैं, और सुनो, मुझे तुम तरबियत याफ्ता लग रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि हार्डी जैगर को साथ लेकर यहाँ तुम्हारी कोठी में आया था। इसके बाद जैगर की लाश मिली है और हार्डी भी तब से गायब है। अब तुम बताओ कि वो मशीन जो छुपे हुए खजानों को ट्रेस कर सकती है वो कहाँ है? टाइगर ने कहा तो एंडरसन के चेहरे पर एक बार फिर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। किस मशीन की बात कर रहे हो और तुम हो कौन? एंडरसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम टाइगर है, मैं पाकिस्तान में अली इमरान का शागिर्द हूँ। हार्डी जैगर को साथ लेकर यहाँ आया और फिर जैगर की लाश वीराने में फेंक दी। जैगर के पास वो मशीन थी जिससे ज़मीन में छुपे हुए खजाने दरियाफ्त किए जा सकते थे। बोलो कहाँ है वो मशीन? टाइगर ने कहा। तुम गलत बयानी कर रहे हो, मेरा किसी ऐसे मसले से कोई ताल्लुक नहीं, एंडरसन ने मुंह बनाते कहा।
मैंने सोचा था कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने अपनी मौत को खुद आवाज दे दी। अब भी मौका देता हूँ, सब कुछ बता दो। टाइगर ने जेब से खंजर निकालते कहा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच है, तुम मुझे हलाक कर दोगे। कर दो, एंडरसन ने मुंह बनाते कहा, लेकिन अभी उसका फिक्रा मुकम्मल भी ना हुआ था कि टाइगर का खंजर वाला बाजू तेजी से घूमा और कमरा एडिसन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा था। और अभी चीख की बाजगश खत्म ना हुई कि टाइगर का खंजर वाला हाथ एक बार फिर घूमा और कमरा एक बार फिर एंडरसन के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। टाइगर ने दूसरा हाथ एंडरसन के सर पर रखा और खंजर वाला हाथ मोड़कर खंजर का दस्ता उसने एंडरसन की पेशानी से उभरने वाली रग पर मार दिया, तो एंडरसन का जिस्म इस तरह कांपने लग गया जैसे लाखों वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट उसके जिस्म से गुजर रहा हो। उसका चेहरा इंतहाई तेजी से मसक होता चला गया। कहाँ है मशीन? बोलो, जल्दी बोलो, टाइगर ने तहकुमाना लहजे में कहा। मशीन हांगरी सफारत खाने में, एंडरसन ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हारा ताल्लुक हांगरी से है? टाइगर ने हैरान होकर कहा। हाँ, हमारा ताल्लुक हांगरी से है और हांगरी के मफादात का ख्याल रखने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, एंडरसन ने जवाब देते कहा। तफसील से मशीन के बारे में बताओ, टाइगर ने कहा। प्रोफेसर स्मिथ और उसके साथियों का ताल्लुक सलावान से था। सलावान के सफारत खाने के एक आदमी नेल्सन ने प्रोफेसर स्मिथ से मुलाकात की और मशीन के बारे में मालूमात हासिल की। प्रोफेसर स्मिथ पर दबाव पड़ा तो उसने तमाम मालूमात नेल्सन को दे दी। नेल्सन वापस किया तो प्रोफेसर स्मिथ के साथी प्रोफेसर से नाराज हो गए। उसने सफारत खाने में क्यों इतला दी है, क्योंकि इस तरह वहाँ से मिलने वाला सोना और जवाहरात हुकूमत सलावान के कब्जे में चले जाएंगे और लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और फिर जैगर ने जारहाना इकदाम किया। प्रोफेसर और उसके साथियों को हला करके मशीन ले उड़ा। वो हार्डी का गहरा दोस्त था। इसने यहाँ से निकलने और उसने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हार्डी से दरख्वास्त की। हार्डी ने हमें बताया कि हमने उसे भारी रकम देकर मशीन हासिल करने के लिए कहा और हार्डी के दबाव पर जैगर मान गया। हमने हार्डी के जरिए उसे भारी रकम का गारंटेड चेक दे दिया, लेकिन जब वो मशीन समेत हेडक्वार्टर पहुंचा तो सुपर चीफ ने उसे हलाक करने का हुक्म दिया। लेकिन वो चूंकि हार्डी का बहुत गहरा दोस्त है, इसलिए हार्डी ने उसे हलाक करने से इनकार कर दिया, जिस पर हार्डी को भी हलाक कर दिया गया और जैगर को भी। फिर जैगर की लाश वीराने में फिकवा दी गई ताकि सलावान के एजेंट उसे तलाश करते हुए हम तक पहुंच न सकें, जबकि हार्डी की लाश बरकी मट्टी में डालकर राख कर दी गई ताकि मशीन महफूज हो सके और उसे मजीद महफूज करने के लिए सफारत खाने पहुंचा दिया गया। वहाँ वो सफ़ीर साहब की हिफाजत में है और फिर किसी को उसका ख्याल ना आएगा। जब मामला ठंडे पड़ जाएंगे तो फिर हम इस मशीन की मदद से मिस्र के हराम और मकबरों में दफन सोना जवाहरात निकाल कर हांगरी भिजवा देंगे। एंडरसन जब बोलने पर आया तो वो मुसलसल बोलता चला गया। जब टाइगर ने महसूस कर लिया कि एंडरसन अब मजीद कुछ नहीं बता सकता, तो टाइगर ने हाथ में मौजूद खंजर उसकी शहरक पर उतार दिया था। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद एंडरसन साकित हो गया। मैंने तो कोशिश की थी कि तुम सब कुछ बताकर अपना आप बचा लो, लेकिन तुमने खुद ही अपनी मौत को पसंद कर लिया। टाइगर ने खंजर वापस खींचते हुए बड़बड़ा कर कहा। फिर खंजर को एंडरसन के लिबास से साफ करके उसने फिर वापस उसे उसे कोट की जेब में मखसूस हिस्से में डाल दिया था। इसके बाद उसने रस्सी खोली, उसका बंडल बनाया और उसे बेल्ट के साथ मुंसलिक करके वो मुड़ा। तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया। इमरान अब उठकर बैठने लग गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे अभी मजीद एक हफ्ता अस्पताल में रहने का कह दिया था। चूँकि इमरान को अपनी हालत का बखूबी इल्म था, इसलिए उसने भी जिद नहीं की। इस वक्त इमरान बेड से उतरकर आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि जवाना और जोसेफ दोनों इस कमरे से बाहर चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। इमरान ने उन्हें आराम करने के लिए कहा था, लेकिन इन दोनों ने ही इमरान की बात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सिस्टर, बाहर मौजूद मेरे साथी हबशियों को अंदर भिजवा देना, इमरान ने नर्स को दरवाजे की तरफ जाते देखकर कहा। यस सर, नर्स ने जवाब दिया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद ही जोसेफ और जवाना दोनों कमरे में आ गए थे। जवाना ने मुड़कर दरवाज़ा न सिर्फ बंद कर दिया बल्कि उसे लॉक भी कर दिया था, ताकि अचानक कोई अंदर दाखिल ना हो जाए। यस बॉस, जोसेफ ने इमरान के करीब पहुंचकर मौजमाना लहजे में कहा। तुम दोनों बैठो, इमरान ने जोसेफ और जवाना से कहा। तो फिर जवाना सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था, लेकिन जोसेफ वैसे ही खड़ा रहा। तुम भी बैठो जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से कहा। सॉरी बॉस, गुलाम आका के सामने नहीं बैठ सकता। आप हुक्म दें, जोसेफ ने साफ और दो टोक लहजे में कहा। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि बैठ जाओ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो जोसेफ इस तरह कुर्सी पर बैठ गया जैसे जलते हुए अंगारों पर उसे बैठना पड़ गया। अब मैं ठीक हूँ और एक हफ्ते बाद यहाँ से फारिग हो जाऊँगा। यहाँ हुकूमत की तरफ से मेरी दुरुस्त अंदाज में हिफाजत की जा रही है, इसीलिए अब तुम दोनों वापस पाकिस्तान जा सकते हो, इमरान ने कहा। मास्टर, क्या आपका मिशन ख़त्म हो चुका है? जवाना ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। नहीं, अभी तो काम ही शुरू नहीं हुआ। तुम कह रहे हो कि ख़त्म हो गया? इमरान ने कहा। तो फिर आप हम दोनों को भी इस मिशन में शामिल कर लें। हम मिशन के अख्ताम पर ही वापस पाकिस्तान जाएंगे, जवाना ने कहा। तो तुम क्या चाहते हो जोसेफ? इमरान ने जोसेफ की तरफ देखते कहा। बॉस, टाइगर आपका शागिर्द है और मैं टाइगर पर नरपाफ्ते के गहरे से बादल छाते हुए देख रहा हूँ। आप जानते हैं ना कि बॉस, पाउती के बादलों में अंधेरा ही अंधेरा होता है। बिजली तक नहीं चमकती और पाउती के बादल जिस पर मुकम्मल तौर पर छा जाए उसे लाजमन कब्र में उतरना पड़ता है। जोसेफ ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान के चेहरे पर यकलक तशवीश के तासुरात उभर आए थे।
ٹائگر کہاں ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ عمران نے اس انداز میں کہا جیسے جوزف کو یاد دلانے پر اسے ٹائگر کے بارے میں یاد آ گیا۔ ٹائگر آیا تھا، پھر وہ مقامی سیکرٹ سروس کی رکن پرنسس سدرک کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ جوانا نے جواب دیتے کہا، تم کیا کر رہے ہو جوزف؟ کیا ٹائگر کسی مشکل میں پھنس رہا ہے؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اس پر موت کے سیاہ بادل جنہیں افریقہ میں پاؤتی بادل کہا جاتا ہے چھا رہے ہیں باس۔ جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر تم کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے کہا، باس وہ موت نہیں ہوتی جو فادر جوشوا کی طرف سے آتی، بلکہ وہ موت جو زبردستی کسی پر لا دی جاتی ہے جسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسے نئی زندگی کہا جاتا ہے۔ جوزف نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید وہ اپنا موقف واضح طور پر عمران کو سمجھا نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ یقیناً فیلڈ میں ہوگا جبکہ تم یہاں موجود ہو۔ پھر تم اس کی کیا مدد کرو گے؟ عمران نے کہا، باس ابھی پاؤتی کے بادل آسمان پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہو کر ٹائگر پر ٹوٹ پڑیں گے تو پھر آپ کا غلام پاؤتی کے بادلوں میں بجلی کی تیز لہریں داخل کر دے گا اور پاؤتی کے بادل غائب ہو جائیں گے۔ جوزف نے جواب دی، تم کیا کرو گے تفصیل سے بتاؤ۔ عمران نے پوری طرح دلچسپی لیتے کہا، باس پاؤتی کے بادلوں میں بجلی ڈالنے کے لیے افریقہ کا بڑا جو ڈاکٹر سمانہ انسانی بادلوں کی لٹ لے کر اس میں مخصوص انداز کی گانٹھ لگاتا ہے اور پھر اس گانٹھ لگی ہوئی لٹ کو آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اس گانٹھ کے آگ میں جلنے سے جو شعلہ نکلتا ہے وہ پاؤتی کے بادلوں میں بجلی کی لہریں ڈال دیتا ہے اور پاؤتی کے بادل غائب ہو جاتے ہیں۔ ان بجلی کی لہروں کی وجہ سے پاؤتی کے سیاہ اور گہرے بادل کسی انسان یا پورے قبیلے پر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آقا کے مطابق انہیں نئی زندگی مل جاتی۔ جوزف نے تفصیل بتاتے کہا، کس کے بال؟ ٹائگر کے یا تمہارے اپنے؟ عمران نے مسکراتے کہا، اس کے چہرے پر موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ساری بات کو مذاق سمجھ رہا ہے۔ ٹائگر یا آپ کے باس؟ کیونکہ ٹائگر آپ کا شاگرد ہے، جوزف نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ خوب رہی، پاؤتی کا شکار ہو جائے شاگرد اور بال کاٹے جائیں استاد کے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو جوانا اٹھ کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے لاک ہٹا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ چونکہ یہ ڈاکٹر یہاں آتا جاتا رہتا تھا اور جوانا اسے پہچانتا تھا، اسی لیے اسے دیکھ کر وہ ایک طرف ہٹ گیا تو ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، جناب جمال پاشا صاحب آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ وہ اس وقت آفس میں انچارج ڈاکٹر کے پاس موجود ہیں، وہ اکیلے ہیں اور آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جوزف اور جوانا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جوزف اور جوانا تم دونوں باہر جا کر ٹھہرو، میں جمال پاشا صاحب سے ملاقات کر لوں۔ عمران نے جوزف سے کہا تھا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں جوانا پہلے کھڑا تھا، لیکن وہ عمران کے کہنے سے بھی پہلے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پاشا صاحب کو لے کر آتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جمال پاشا ہاتھ میں چھڑی پکڑے آہستہ آہستہ چلتے اندر داخل ہوئے۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو، او بیٹھو بیٹھو بیٹے۔ جمال پاشا نے سلام کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی؟ عمران نے سلام کا جواب دیتے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، مجھے تمہیں زندہ دیکھ کر بےحد خوشی ہوئی ہے، بیٹھو، جمال پاشا نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب تمہاری صحت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ اب تم مکمل طور پر خطرے سے باہر ہو۔ ڈاکٹر جمال پاشا نے کہا، جی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے جس نے مجھے صحت عطا کی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جمال پاشا نے مسکراتے اس بات میں سر ہلا دی۔ عمران بیٹے، تم نے پچھلی ملاقات میں قدیم تختی کے فوٹوگراف کو پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ جس میں آرمس پراہٹ کا اشارہ ہے وہ تختی قدیم ترین رسم الخط ہیروگلیفی میں لکھی گئی ہے۔ اسے پڑھا گیا ہے اور تم نے کہا تھا کہ اگر اسے عراق کے قدیم سومیری میخی یا پھر پیکانی رسم الخط کی مدد سے پڑھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آرمس پراہٹ کا مقبرہ فرعون آثار کے اہرام کے مغرب میں ہے، اور میں نے تمہاری بات کی تائید کی تھی۔ جمال پاشا نے دھیمے لہجے میں بات کرتے کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں، مجھے یاد ہے، عمران نے جواب دیتے کہا، ہم نے فرعون آثار کے اہرام کے مغرب میں مشینری سے زیر زمین چیکنگ کی ہے، وہاں کسی مقبرے یا مدفون چیزوں یا خزانے کے کوئی آثار نہیں، میں نے خود جا کر چیکنگ کی ہے۔ جمال پاشا نے کہا، او آپ کو ناحق تکلیف ہوئی، میں نے تو اپنے اندازے سے بات کی تھی، میں خود اسے چیک کرتا، لیکن میں حملہ ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں موجود ہوں۔ اس کا مطلب کہ میں نے غلط سمجھا اور اب اصل تختیاں واپس لانا ہی پڑیں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ تختی کے فوٹوگراف میں نظر آ رہا تھا اس لحاظ سے میری ریڈنگ درست ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اصل تختی اور فوٹوگراف میں کوئی لائن یا لفظ کچھ ٹیڑھا ہو گیا ہو، اس پر کوئی لکیر پڑ گئی ہو جس کی وجہ سے ریڈنگ غلط ہو گئی ہو۔ آپ فکر مت کریں، اب یہ کام میرے ذمہ رہا کہ میں اس آرمس پراہٹ کے مقبرے کا کھوج نکالوں گا۔ صرف ایک ہفتے اور مجھے یہاں لگے گا، اس کے بعد میں حرکت میں آ جاؤں گا۔ عمران نے کہا تو جمال پاشا نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے تو عمران بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت کاملہ عطا کرے، اب اجازت، میں بس یہی بات تمہیں بتانے آیا تھا۔ جمال پاشا نے اٹھتے کہا، آپ کو واقعی تکلیف ہوئی، میں شرمندہ ہوں۔ عمران نے کہا،
ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी जहानत पर यकीन है कि तुम बहरहाल इस शैतानी प्रोहित का मकबरा ढूंढ निकालोगे और मिस्री तारीख में एक ज़बरदस्त इजाफा हो जाएगा। जमाल पाशा ने मुस्कुराते कहा, आपने पहले भी उसे शैतान कहा था, क्या वाकई शैतान था? इमरान ने चौंक कर कहा, उसे सैयद चिराग शाह की बात याद आ गई थी जिन्होंने उसे शैतान कहा था और हुक्म दिया था कि इसका मकबरा तलाश करके उसमें मौजूद चीज़ें जिनसे शैतानियत को फ़रोग मिलता है ज़ाया कर दी जाएं। हाँ, तारीख यही बताती है, बहरहाल तफसील की ज़रूरत नहीं। ये प्रोहट बाकी मुजस्मे में शैतान था। ओके, अल्लाह हाफिज़, जमाल पाशा ने कहा और फिर छड़ी पकड़े वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। उनके कमरे से बाहर जाने के बाद इमरान एक तवील सांस लेता हुआ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। उसे वाकई शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी कि उसकी हतमी रीडिंग गलत साबित हुई है, लेकिन तख्ती अपने अल्फाज समेत उसकी निगाहों के सामने थी और अब तक यही महसूस हो रहा था कि उसकी रीडिंग गलत नहीं हो सकती। लेकिन जाहिर है कि जमाल पाशा जैसे आलिम भी गलत बयानी नहीं कर सकते और फिर बकौल उनके उन्होंने खुद चेकिंग की है, इसीलिए उसे अपनी रीडिंग को गलत मानना पड़ रहा था। वो बैठा सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। कमरे में दाखिल होने वाला टाइगर था। इमरान ने उसे सही सलामत देखकर बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। टाइगर ने सलाम किया और इमरान ने सलाम का जवाब देते उसे बैठने के लिए कहा था। उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटी कैंची थी। बॉस, टाइगर की लट चाहिए न कि पाउती के बादलों में बिजली की लहरें दौड़ाई जा सकें। जोसेफ ने करीब आकर कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या कह रहे हो? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो इमरान ने उसे जोसेफ की बात तफसील से बता दी। लेकिन मैं तो सही सलामत तुम्हारे सामने बैठा हूँ। बज़ाहिर तो कोई ऐसा माहौल नहीं, बल्कि मैंने दुश्मनों के खिलाफ भरपूर काम किया है, टाइगर ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। बॉस, फिर गुलाम को आका के बालों की लट काटना पड़ेगी। आप आप इसके लिए इजाज़त दें। जो कुछ मैं देख रहा हूँ टाइगर नहीं देख सकता। बड़े वे डॉक्टर समाना ने मुझे अपना जानशीन करार देते हुए इस परिंदे का पर मुझे दिया था जिसका रंग गहरा स्याह था, लेकिन इसमें सफ़ेद रंग की लकीरें भी मौजूद थीं। जज ने जवाब देते कहा, ये बाज नहीं आएगा, इसलिए इसे बालों की लट काटने दो। ये सस्ता सौदा है। इमरान ने मुस्कुराते कहा, ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ? टाइगर ने जवाब दिया, तुमने पावती को शिकस्त दे दी लट देकर। जजत ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में पकड़ी हुई कैंची से उसने टाइगर की गर्दन की साइड में पड़े हुए बालों में से एक काफ़ी लंबी लट काट ली थी। अब इसका क्या करोगे? टाइगर ने हाथ से बाल सेट करते कहा, अब देखो, इसमें समाना गांठ लगा रहा हूँ और जब पावती के बादल गहरे हो जाएंगे, वो तुम्हें कब्र के अंधेरों में उतारने पर तुल जाएंगे, तो मैं इसे आग लगा दूंगा और पावती के बादल शिकस्त खाकर गायब हो जाएंगे। तुम्हें बकौल बॉस नई जिंदगी मिल जाएगी। जोसेफ ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। हमारे अंदर 6 हिस्से हैं तो जोसेफ के अंदर 7 बल्कि 8-10 हिस्से हैं, इसीलिए इसकी बात छोड़ो, अपनी बात करो। क्या करते फिर रहे हो तुम? इमरान ने कहा तो टाइगर ने उसे शहर लागोर जाने और वहाँ होने वाली तमाम कार्रवाई के बाद वापस यहाँ अस्पताल आने और फिर यहाँ से प्रिंसेस इज़रा को साथ लेकर जाने से लेकर एंडरसन से मुलाकात हासिल करने तक तमाम तफसील बता दी थी। वेरी गुड, तो तुमने मालूम कर लिया कि तख्तियाँ नीदरलैंड के डॉक्टर गार्डलैंड के पास हैं। अभी तुम्हारे आने से पहले जमाल पाशा यहाँ आए। उनका कहना था कि तख्ती के फोटोग्राफ के मुताबिक जो इंकशाफ मैंने किया था आर्मस प्रोहट के मकबरे का फ़िरौन आसार के मगरब में होने का, वह मशीनों से चेकिंग की गई है। वो बात दुरुस्त साबित ना हुई। अब 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि असल तख्ती और इस फ़ोटोग्राफ में मामूली सा कोई फ़र्क हो, जिसकी वजह से नतीजा बदल गया। या फिर दूसरी बात ये कि जो मशीनरी इसकी तलाश के लिए इस्तेमाल की गई, वो अपना काम बखूबी ना कर सकी। इसलिए तमाम कार्रवाई दोनों तरफ से फ़ायदे में रहेगी। असल तख्ती मिलने से दोबारा उसे पढ़ा जा सकता है और फिर रिजल्ट पहले वाला ही रहने के बाद प्रोफेसर स्मिथ की जदीद तरीन इजाद करता मशीन के जरिए से चेक किया जा सकता है। इमरान ने तफसील से बात करते कहा, बॉस, इस आर्मिस प्रोहेड के मकबरे में ऐसी क्या खास बात है कि सब इसे ट्रेस करने में मसरूफ़ हैं? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा था, हुकूमत उसे करीब तारीख के तसलसल के लिए ट्रेस कर रही है, जबकि दीगर लोग इस मकबरे के अंदर दफन शुदा कीमती तारीखी आसार, सोना और जवाहरात लूटने के लिए ट्रेस करने के ख्वाहिशमंद हैं। जबकि मैं इसे इसीलिए ट्रेस करना चाहता हूँ कि आर्मिस प्रोहेड ना सिर्फ अपने दौर में शैतानों का पुजारी रहा है, बल्कि इसने शैतानियत के फ़रोग के लिए बहुत काम किया और इस मकबरे में ऐसी चीज़ें अब भी मौजूद हैं जिससे शैतानियत को फ़रोग मिल रहा है। मैं इन चीज़ों का खात्मा करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं बॉस? टाइगर ने हैरान होकर कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं सैयद चिराग शाह से मिला था। उन्होंने हुक्म दिया कि इस मकबरे को ट्रेस करके वहाँ मौजूद चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इस मकबरे पर मिलते ही पता चल जाएगा कि वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और उन्हें किस तरह हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। इमरान ने कहा, तो क्या आप शाह साहब को यहाँ बुलवाएंगे? टाइगर ने कहा, इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी, यहाँ हमारे साथ जोसेफ जो मौजूद है, इसकी खसूसी हिस्से फ़ौरन सब कुछ बता देंगी। इमरान ने मुस्कुराते कहा तो टाइगर भी बेख्तियार मुस्कुरा दी।
बॉस, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? टाइगर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। इस मशीन के सिलसिले में क्या हो रहा है? इमरान ने कहा था। चूंकि सिफारत खाने का मामला था, इसलिए प्रिंसेस सिद्रा ने कहा कि वो सीक्रेट सर्विस के चीफ के नोटिस में ये बात लाएगी और फिर सिफारती सतह पर यह मशीन वापस हासिल की जाएगी। लेकिन मैंने उसे फिलहाल ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था कि अब आप जैसा हुक्म दें। टाइगर ने कहा। तो तुम खुद उसे वहां से हासिल करना चाहते हो? इमरान ने कहा। यस बॉस, मुझे यकीन है कि जैसे ही उन्हें एंडरसन की मौत की खबर मिलेगी, वो उस मशीन को सिफारती बैग के जरिए यहाँ से बाहर निकाल देंगे या फिर दूसरी सूरत में ऐसी किसी मशीन की मौजूदगी से ही इनकार कर देंगे। इस तरह ये मशीन हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। टाइगर ने जवाब देते कहा। लेकिन तुम यहाँ गैर मुल्की हो, इसीलिए तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? सीक्रेट सर्विस इस सिलसिले में कुछ कर सकती है, तुम नहीं, और हमें इस हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता तुम नीदरलैंड जाकर वहाँ से ये तख्तियाँ वापस ला सकते हो। इमरान ने कहा था। मैं अपने तौर पर नीदरलैंड फ़ोन करके वहाँ से मालूमात हासिल कर लेता हूँ और फिर इन मालूमात के ज़रिए नीदरलैंड के माहिर मिसरियात डॉक्टर कार्लैंड इन दिनों बीमार हैं और अस्पताल में दाखिल हैं, इसीलिए लाजमन ये तख्तियाँ उनकी रिहाइश गाह में महफूज होंगी, जहाँ से आसानी से हासिल की जा सकती। टाइगर ने कहा था। बहरहाल इसके लिए नीदरलैंड तो बहरहाल इसके लिए नीदरलैंड तो जाना ही पड़ेगा, इमरान ने कहा था। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक डॉक्टर हाथ में कार्डलेस फ़ोन लिए अंदर दाखिल हुआ। मिस्टर टाइगर का फ़ोन है, प्रिंसेस सिद्रा की तरफ से। आने वाले डॉक्टर ने फ़ोन सेट टाइगर की तरफ बढ़ाते कहा। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और फ़ोन सेट लेकर उसने उसके एक के बाद दीगरे दो बटन प्रेस कर दी। टाइगर बोले हाँ। टाइगर ने कहा था। प्रिंसेस सिद्रा बोल रही हूँ टाइगर, मैंने चीफ से इस मशीन के बारे में बात की है। इनका कहना है कि अगर सरकारी तौर पर इनसे मशीन की वापसी का कहा गया तो इसकी मौजूदगी से ही इनकार कर देंगे, इसलिए वहाँ रेड किया जाए। इस सफारत खाने में हमारे आदमी मौजूद हैं, मैं उनसे रब्ता कर रही हूँ, वो रेड में मदद दे सकते हैं। तुम मेरे पास आ जाओ ताकि हम मिलकर रेड कर सकें। मेरी रिहाइश गाह क्वीन कॉलोनी में और मेरी रिहाइश गाह का नाम सिद्रा पैलेस नंबर 213 है, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा। चूंकि टाइगर ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, इसलिए प्रिंसेस सिद्रा की आवाज़ इमरान तक बखूबी पहुंच रही थी। जबकि डॉक्टर फ़ोन सेट देकर वापस चला गया। टाइगर ने बात सुनते इमरान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, मैं आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा और फ़ोन ऑफ कर दिया। यह मशीन हमारे लिए बेहद कीमती है। हम इसका फार्मूला हासिल करके अपने मुल्क में ऐसी मशीन बनाकर वहाँ सहराओं में मादनियात ट्रेस कर सकते हैं। जबकि सहराओं में मादनियात को ट्रेस करने की अभी तक कोई कारआमद मशीनरी ईजाद ना हो सकी। जो मशीनरी बनाई गई वो पहाड़ी इलाकों के लिए है, क्योंकि आम हालात में तो मादनियात सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं। हालांकि सहराओं में भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा हुआ है, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब देते कहा। तुम जाओ और मशीन पर काम करो, ये फ़ोन सेट मुझे दो, मैं इन तख्तियों के सिलसिले में कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने फ़ोन सेट इमरान को दे दिया था। फिर सलाम करके वो उठा और बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ता चला गया। इमरान ने फ़ोन ऑफ कर दिया और फिर उसे ऑन करके उसने जमाल पाशा का नंबर प्रेस कर दिया। यस पाशा हाउस, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। एम अली इमरान MSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, जमाल पाशा साहब से बात करवा दें, इमरान ने कहा था। हेलो, जमाल पाशा बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद जमाल पाशा की धीमी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली इमरान MSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कोई ख़ास बात जो फ़ोन किया है? जमाल पाशा ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देते कहा। मैंने आपसे ये पूछना था कि नीदरलैंड में एक माहिर मिस्रियात हैं, डॉक्टर कार्लैंड, क्या आप उन्हें जानते हैं? इमरान ने कहा था। हाँ, बहुत अच्छी तरह, वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं और उनसे मुलाकात भी रहती है। क्या हुआ है उन्हें? जमाल पाशा ने कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा। वो बीमार हैं, इस वक्त अस्पताल में हैं। असल बात यह है कि मिस्र से चोरी शुदा तख्तियाँ नीदरलैंड पहुँचाई गई हैं और डॉक्टर कार्लैंड की तहवील में। इमरान ने कहा। ओह नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे फ़ौरन इत्तला दी जाती, जमाल पाशा ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह मुसद्दे का इत्तला है, मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाऊँ और इनसे जबर कर तख्तियाँ लेकर आऊँ। वो आलिम फाजिल आदमी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें फ़ोन करें और वो तख्तियाँ वापस कर दें? इमरान ने कहा था। मुझे यकीन है कि अव्वल तो ऐसा मुमकिन ही नहीं, लेकिन अगर मुमकिन है भी तो वो इनकार कर देंगे क्योंकि नीदरलैंड के हकाम का वो सामना नहीं कर सकते। इसके बाद वो तख्तियाँ भी ऐसी जगह पहुँचा देंगे जहाँ से उनका पता चलना नामुमकिन होगा। अलबत्ता एक बात है कि मैं फ़ोन करके उनकी खैरियत मालूम करूँ और फिर उन्हें एक हफ्ते बाद यहाँ मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दूँ, जो कदीम तारीख के एक शोबे में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें पहले उनका नाम शामिल नहीं है। जब वो यहाँ आएंगे तो फिर उनसे बात की जा सकेगी। हो सकता है कि यहाँ असल बात बता दें, अपनी हुकूमत को भी मजबूर करें कि वो तख्तियाँ वापस कर दें। जमाल पाशा ने कहा था। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, उनसे बात कर लें, फिर मुझे बताएं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है, ताकि फिर उनके जवाब के मुताबिक प्लानिंग की जा सके। इमरान ने कहा था। ठीक है, मैं अभी फ़ोन करके उनसे बात कर लेता हूँ।
پھر تمہیں فون کروں گا، جمال پاشا نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا اور پھر اٹھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا کیونکہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اب وہ تھک چکا تھا۔ فون سیٹ اس نے ساتھ ہی رکھ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے فون سیٹ اٹھا کر اس کا بٹن آف کر دیا۔ ہیلو، عمران نے کہا۔ جمال پاشا بول رہا ہوں، دوسری طرف سے جمال پاشا کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے کہا۔ عمران بیٹے ڈاکٹر کارلینڈ سے بات نہیں ہو سکی، وہ شدید بیمار ہے اور بات کرنے کے قابل نہیں، جمال پاشا نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ تمہاری صحت ابھی ٹھیک نہیں، کیوں نہ میں مصری حکومت کی طرف سے نیدرلینڈ حکومت سے رابطہ کر کے حکومت کو تختیاں واپس کرنے کا کہوں، جمال پاشا نے کہا۔ آپ ابھی یہ بات منہ سے نہ نکالیں ورنہ وہ تختیاں وہاں سے بھی غائب کر دی جائیں گی اور حکومت نیدرلینڈ اس بات کو تسلیم کر کے بدنامی اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگی۔ آپ بے فکر رہیں، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تختیاں کہاں ہیں تو اب یہ لازماً واپس آ جائیں گی، عمران نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے، جمال پاشا نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر فون آف کر کے اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ٹائیگر اور جوانا دونوں کو تختیاں واپس حاصل کرنے کے لیے بھجوا دے گا اور اسے یقین تھا کہ وہ دونوں کامیاب لوٹیں گے۔ کار سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک یورپی نوجوان بیٹھا ہوا تھا جبکہ سائڈ سیٹ پر بھی ایک یورپی نوجوان اور اگلی سیٹ پر بھی 2 یورپی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کراؤن گروپ کا ڈیوڈ تھا جبکہ باقی اس کے ساتھی تھے۔ یہ کراؤن گروپ کے رچرڈ کا گروپ تھا۔ لاہور میں کراؤن گروپ کے مصر میں باس راجر کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اس لیے اب مصر میں کراؤن گروپ کا باس رچرڈ تھا اور رچرڈ نے ڈیوڈ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ عمران کے ساتھی ٹائیگر کا خاتمہ کر دے، لیکن اس وقت جب وہ پرنسس سدرا کے ساتھ نہ ہو کیونکہ وہ مقامی سیکرٹ سروس کو اپنے خلاف حرکت میں آتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کار کا ہی تعاقب کر رہے تھے جس میں ٹائیگر موجود تھا پرنسس سدرا کے ساتھ، اس لیے ڈیوڈ اور اس کے ساتھی صرف نگرانی کرنے پر مجبور تھے۔ اوہ، وہ رک رہے ہیں، سائڈ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے اچانک چونک کر کہا۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، یہ اسپیشل اسپتال ہے، ڈیوڈ نے کار ایک سائڈ پر موجود پارکنگ کی طرف موڑتے کہا۔ باس، ایک میزائل مار دینا چاہیے تھا تاکہ دونوں ہی اڑ جاتے، سائڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے کہا۔ نہیں فورڈ، باس جو حکم نہیں فورڈ، باس جو حکم دیتا ہے سوچ سمجھ کر دیتا ہے، اسی لیے ہمیں صرف اس حکم کی تعمیل کرنی، ڈیوڈ نے کہا تو فورڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سفید رنگ اور جدید ماڈل کے کار انہیں واپس آتی دکھائی دی۔ چند لمحوں بعد جب وہ ان کے سامنے سے گزرے تو وہ سب چونک پڑے کیونکہ اب کار میں اکیلی پرنسس سدرا موجود تھی، ٹائیگر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ ٹائیگر کو اسپتال ڈراپ کر دیا گیا ہے، یہاں وہ عمران بھی موجود ہوگا، ڈیوڈ نے کہا تھا۔ لیکن باس، یہ یہاں رہ بھی تو سکتا ہے، ہم کب تک یہاں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کریں گے، فورڈ نے کہا تھا۔ بہرحال انتظار تو کرنا پڑے گا، ڈیوڈ نے قدرے سخت لہجے میں کہا تو فورڈ نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے اب کبھی نہ بولے گا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد انہیں دور سے ٹائیگر پیدل چل کر ایک سائڈ پر بنے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف آتا دکھائی دے گیا۔ باس، وہ آ رہا ہے، اکیلا، اب اس پر ہاتھ ڈالنے کا بہترین موقع ہے، فورڈ نے چونک کر اور جذباتی لہجے میں کہا۔ اس قدر جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، یا ہمیں فوراً گھیر لیا جائے گا، ہمیں کسی ویران جگہ پر پہنچ کر اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، ڈیوڈ نے کہا تو فورڈ نے اس بات میں سر ہلا دی۔ واقعی جذباتی نوجوان تھا، ٹیکسی اسٹینڈ پارکنگ کے قریب ہی تھا۔ جب ٹائیگر ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچا تو ڈیوڈ کار سے اتر کر ٹہلتے ہوئے انداز میں ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کوئن کالونی جانا ہے سدرا پیلس، ٹائیگر نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ یس سر، بیٹھیں، ٹیکسی ڈرائیور نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر ٹائیگر ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تو ڈیوڈ تیزی سے مڑ کر واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے کار سٹارٹ کر کے اسے پارکنگ سے باہر نکالا اور پھر اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ میزائل گن تیار رکھو روکس، ٹائیگر پرنسس سدرا کی رہائش گاہ پر جا رہا ہے جو کوئن کالونی میں ہے، ہم نے راستے میں ہی اسے ٹیکسی سمیت میزائل چھڑانا ہے، ڈیوڈ نے اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر۔ لیکن باس، اگر ہم ٹیکسی کے پیچھے چلتے رہے تو پھر تو وہ کوئن کالونی پہنچ جائے گی، فورڈ نے کہا تھا۔ نہیں، ہم ایک شارٹ راستے سے ہو کر پہلے گروس پہنچ جائیں گے، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور کی فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی غیر ملکی یا اجنبی ان کی ٹیکسی میں بیٹھ جائے تو جان بوجھ کر طویل راستہ لیتے ہیں تاکہ منزل پر پہنچنے میں وقت لگے اور کرایہ زیادہ وصول کیا جا سکے، ڈیوڈ نے کہا تو فورڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے ڈیوڈ نے کار ایک سائڈ پر موڑ دی اور پھر کافی دیر بعد وہ دوبارہ ایک سائڈ بڑی سڑک پر پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک ویران سا علاقہ تھا، البتہ کچھ فاصلے پر سڑک موڑ کاٹ کر ایک بڑی سڑک سے مل جاتی تھی، اس پر خاصی ٹریفک تھی۔ رچرڈ نے کار سڑک کے قریب درخت کے نیچے روک دی تھی اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ گن مجھے دو روکس، ڈیوڈ نے عقب میں بیٹھے اپنے ساتھی سے کہا اور اس نے میزائل گن کار کی کھڑکی سے باہر کھڑے ڈیوڈ کے ہاتھ میں دے دی۔ تم لوگ اندر ہی رہو گے، ہم نے فوری نکلنا ہے، ڈیوڈ نے گن کو کار کی چھت پر اس انداز میں ایڈجسٹ کیا کہ سامنے والی سڑک سے گزرنے والے
किसी भी कार को आसानी से निशाना बनाया जा सके। सड़क पर से इक्का दुक्का कारें गुजर रही थी, लेकिन ज्यादा रश नहीं था। बॉस, अगर ये टाइगर सिर्फ जख्मी हुआ तो फिर? फोर्ड ने एक बार फिर सवाल करते कहा। चलती हुई कार पर जब मिसाइल लगे तो फिर कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। इसके बावजूद अगर वो जख्मी हुआ तब भी बहरहाल हलाक तो हो जाएगा। डेविड ने जवाब देते कहा। हमें उसे चेक करना चाहिए, फोर्ड ने कहा था। नहीं, हमें फौरी निकलना है, डेविड ने इस बार सख्त लहजे में कहा तो फोर्ड खामोश हो गया। तकरीबन 4-5 मिनट बाद दूर मोड़ से एक टैक्सी निकलकर उसकी तरफ आती दिखाई दी। टैक्सी खासी रफ्तार से आ रही थी। यही टाइगर की टैक्सी है बॉस, वो पिछली सीट पर बैठा है, मैंने चेक कर लिया है, अगली सीट पर बैठे रॉक्स ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, मैंने देख लिया है, अब खामोश रहो, डेविड ने तेज लहजे में कहा। फिर चंद लम्हों बाद टैक्सी उनकी कार के सामने न आई थी कि डेविड ने यके बाद दिगरे 2 बार ट्रिगर दबा दिया। मिसाइल गन से यके बाद दिगरे 2 स्याह रंग के छोटे छोटे मिसाइल निकलकर तेजी से सड़क की तरफ बढ़ने लगे। और फिर एन वक्त पर जब वो सड़क पर पहुंचे, टैक्सी भी उनके सामने आ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों मिसाइल खौफनाक धमाकों के साथ टैक्सी से टकरा गए थे और टैक्सी वाकई सैकड़ों टुकड़ों में तकसीम होकर फिजा में बिखर गई थी। जबकि डेविड ने फायरिंग करके एक लम्हे में गन कार के अंदर ऊंची जबकि डेविड ने फायरिंग करके एक लम्हे में गन कार के अंदर फेंकी और उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कार का इंजन मुसलसल चल रहा था। एन उस वक्त जब धमाके हुए, डेविड की कार एक झटके से आगे बढ़ी आगे और कुछ आगे जाकर कार सड़क पर आई और फिर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। फिर मोड़ काट कर जब एक मार्केट के करीब पहुंची तो फिर डेविड ने कार साइड पार्क में ले जाकर रोक दी थी। तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ, डेविड ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और तेजी से एक साइड पर मौजूद पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि धमाकों के बाद हर तरफ अफरा तफरी सी बर्पा हो गई थी। क्या हुआ जनाब? एक कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया है, पुलिस ऑफिसर ने जवाब देते कहा। ओह, वेरी बैड, जानी नुकसान तो नहीं हुआ? डेविड ने कहा। लाजमी होना था, टैक्सी खुद तो नहीं चल रही थी, ड्राइवर के साथ एक मुसाफिर भी हलाक हो गया है, पुलिस ऑफिसर ने बताते हुए जवाब दिया। कौन था ये मुसाफिर, कुछ पता चला? डेविड ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ड्राइवर तो फिर भी पहचाना जाता है, लेकिन मुसाफिर के तो टुकड़े इस तरह उड़े कि रेशा रेशा अलग हो गया। कहा जाता है कि कोई गैर मुल्की था। लेकिन आप कौन हैं और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस ऑफिसर ने शायद पहली बार उसके सवालों को महसूस करते कहा। मेरा ताल्लुक प्रेस से है, शुक्रिया, डेविड ने मुस्कुराते कहा और वापस मुड़ गया। उसके चेहरे पर मसरत और इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि उसका निशाना 100% दुरुस्त साबित हुआ था। वरना चलती हुई गाड़ी पर इस अंदाज में फायर करना खासा मुश्किल काम होता है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड को मद्देनजर रखना पड़ता है। वरना मिसाइल पहले सड़क क्रॉस कर जाता और फिर गाड़ी बाद में पहुंचती, या फिर गाड़ी पहले निकल जाती और मिसाइल बाद में उस जगह पर पहुंचे। तो इसीलिए एक माहिर निशानेबाज इन सब मुश्किलात को मद्देनजर रखते दुरुस्त फैसला कर सकता है। उसे खुशी थी कि उसने अपने आप को माहिर निशानाबाज साबित कर दिया। क्या हुआ बॉस? फोर्ड ने डेविड के कार तक पहुंचने पर उससे पूछा था। कामयाबी, ड्राइवर और टाइगर दोनों के टुकड़े उड़ गए, मैंने तस्दीक कर ली है, डेविड ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा। तो फिर सबके चेहरों पर खुशी और कामयाबी के तासुरात उभर आए थे। इनका मिशन कामयाब रहा था। प्रिंसेस सिद्रा अपनी महलनुमा कोठी के एक कमरे में मौजूद थी। ये कमरा उसने ऑफिस के अंदाज में सजाया हुआ था। वो चूंकि प्रिंसेस थी और इसके अबाव अजदाद मिस्र के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और फिर प्रिंसेस सिद्रा अपने वालिदैन की इकलौती थी, और चूंकि उसके वालिदैन को लड़के की ख्वाहिश थी, लेकिन लड़के के बजाय उनके यहाँ एक लड़की पैदा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी तसल्ली को इसे बचपन से ही लड़कों के अंदाज में पाला था। वो लड़कों वाला लिबास पहनती, लड़कों की तरह खेलकूद में शरीक होती। फिर वालिदैन के एक एक्सीडेंट में हलाक होने के बाद गोस ने लड़कों की तरह रहना ख़त्म कर दिया था और लड़की के रूप में आ गई। लेकिन बचपन की तरबियत के पेश नज़र उसने आला तालीम हासिल करने के बाद खसूसी तौर पर क्रिमिनोलॉजी के मजमून में खसूसी डिग्री भी हासिल की थी। और फिर सीक्रेट सर्विस के चीफ आजम सालार, जो उसके दूर के अजीज़ भी थे और उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे, उसे खसूसी तरबियत दिलाकर सीक्रेट सर्विस में शामिल कर लिया गया था। प्रिंसेस सिद्रा का सेक्शन अलहदा था और प्रिंसेस सिद्रा और इसके सेक्शन ने बेशुमार सख्त मिशंस में कामयाबी हासिल की थी। इसीलिए आदम सलार प्रिंसेस सिद्रा का खास ख्याल रखते थे। कदीम तारीखी तख्तियों की चोरी पर भी प्रिंसेस सिद्रा और उसके सेक्शन ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी, जिस पर हुकूमत पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को इन कदीम तारीखी तख्तियों की वापसी के लिए हरकत में लाने की कोशिश की। लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की बजाय इमरान अपने शागिर्द टाइगर के साथ मिस्र आ गया। जब आजम सालार ने इस बारे में प्रिंसेस सिद्रा को बताया तो पहले तो प्रिंसेस सिद्रा ने बहुत बुरा मनाया, क्योंकि वो समझती थी कि ऐसा उनको नाकाम समझकर किया गया है। लेकिन जब आजम सालार ने इमरान के बारे में उसे कुछ तफसील से बताया तो उसे इमरान से मुलाकात करने और उसके साथ काम करने का शौक़ पैदा हो गया। और फिर जब इमरान और उसकी मुलाकात हुई तो इमरान ने जिस तरह जमाल पाशा जैसे मिस्री आलम के साथ
قدیم تاریخی مقابر اور تختیوں پر تحریر کے بارے میں باتیں کی تو پرنسس سدرا اس کی ذہانت کی قائل ہو گئی تھی۔ وہ عمران کو پسند کرنے لگی اور اس کی اس کیفیت کو اعظم سالار نے بھی بھانپ لیا۔ اور پھر ایک روز اس نے پرنسس سدرا کو بتایا کہ عمران ایسے معاملات میں انتہائی کٹھور واقع ہوا ہے اور اس کے بارے میں مشہور چند ایسے ہی معاملات کے بارے میں بتایا تو پرنسس سدرا سمجھ گئی کہ عمران صرف فلرٹ کرتا ہے اور بس۔ اس کے بعد اس کی ملاقات عمران کے شاگرد ٹائیگر سے ہوئی تو ٹائیگر کی طبیعت اسے بے حد پسند آئی۔ ٹائیگر کے ساتھ اس نے تھوڑا سا کام کیا اور پھر اس نے ٹائیگر کو کام کرتے دیکھا تو وہ واقعی دل سے اسے پسند کرنے لگی۔ ٹائیگر کی کارکردگی اس کے نزدیک حیرت انگیز تھی۔ وہ بے حد ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد فعال تھا۔ اس نے اس تیز رفتاری سے کام کیا کہ پرنسس سدرا اگر ساتھ نہ ہوتی تو شاید اسے یقین ہی نہ آتا، لیکن اسے ٹائیگر کی طرف سے کوئی رد عمل نہ ملا۔ ٹائیگر کا رویہ اس کے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ عورت ہونے کی بجائے مرد ہو۔ ٹائیگر کے رد عمل نے اسے واقعی حیران کر دیا کیونکہ مصر میں بڑے بڑے امراء اسے شادی کرنے کی خواہش مند تھے اور اسے ملاقات کرنے کو بھی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے، لیکن ٹائیگر کی نظروں میں معمولی سی دلچسپی کے تاثرات بھی اسے نظر نہ آئے تھے تو اس کی نسوانی انا جاگ اٹھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ٹائیگر کو اپنے حق میں جھکا کر رہے گی، اسی لیے اس نے ٹائیگر کو اپنی اس محل نما کوٹھی میں کال کیا تھا تاکہ اس پر پرنسس سدرا کی سماجی اور مالی حیثیت کا روب ڈالا جا سکے، ورنہ اس کے سیکشن کا ہیڈ کوارٹر علیحدہ تھا۔ پرنسس سدرا نے اعظم سالار کو نیدرلینڈ کے سفارت خانے میں پروفیسر سمٹ کی مشین کی موجودگی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ حکومتی سطح پر بات کر کے یہ مشین واپس حاصل کر لیں تو اعظم سالار نے اسے بتایا کہ ایسا ممکن نہیں، سفارت خانے کو خصوصی تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے مشین کی موجودگی سے انکار کر دیا تو پھر حکومت بے بس ہو جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ پھر وہ اس مشین کو سفارتی ذرائع سے مصر سے باہر نکال دیں گے۔ اسی لیے پرنسس سدرا ٹائیگر کو آگے کر کے یہ مشین حاصل کرے، لیکن اعظم سالار نے پرنسس سدرا کو اس معاملے میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا تاکہ اگر سفارت خانے کو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو پرنسس سدرا کا نام سامنے نہ آئے اور حکومت پیچیدگیوں میں نہ پھنس سکے۔ ٹائیگر کو اس نے اسپیشل ہسپتال ڈراپ کیا تھا اور پھر اعظم سالار سے مل کر اس نے ہدایات لے کر یہاں پہنچ کر اپنی رہائش گاہ پر آ گئی تھی، اور پھر اس نے اسپیشل ہسپتال فون کر کے ٹائیگر کو یہاں آنے کا کہہ دیا۔ ٹائیگر نے یہاں آنے پر آمادگی ظاہر کر دی، اس لیے پرنسس سدرا اب اپنے آفس میں بیٹھی اس کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فاٹک پر موجود گارڈ کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ٹائیگر آئے اسے فوراً انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اس کے آفس میں پہنچا دیا جائے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک پڑی۔ کم ان، پرنسس سدرا نے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور نوجوان گارڈ اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ مہمان ابھی نہیں آئے؟ پرنسس سدرا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ گارڈ اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ ٹائیگر نہیں تھا۔ اطلاع ملی ہے کہ گارنس مارکیٹ کے قریب ایک ٹیکسی پر میزائل فائر کیے گئے ہیں، جس سے ٹیکسی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور ٹیکسی میں سوار ڈرائیور کے ساتھ ایک غیر ملکی بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں موقع پر جا کر مزید تفصیلات لے سکوں، گارڈ نے کہا تھا۔ غیر ملکی؟ او او، گارنس مارکیٹ تو کوئن کالونی کے ساتھ ہی۔ اوہ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ حملہ ٹائیگر پر کیا گیا ہے، عمران کی طرح؟ اوہ ویری بیڈ، ویری بیڈ، پرنسس سدرا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس پرنسس، جس آدمی نے مجھے بتایا وہ ساتھ والی کوٹھی کا چوکیدار ہے، وہ گارنس مارکیٹ کے قریب ہی تھا۔ سارا واقعہ اس کے سامنے ہوا ہے۔ غیر ملکی کے ٹکڑے اڑ گئے، گارڈ نے جواب دیتے کہا۔ جاؤ، جلدی جاؤ اور پوری تفصیل معلوم کر کے آؤ، خاص طور پر غیر ملکی کے بارے میں۔ جاؤ، جلدی جاؤ، پرنسس سدرا نے چیختے ہوئے کہا تو گارڈ تیزی سے مڑا اور پھر دوڑتا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ پرنسس سدرا واپس کرسی پر اس طرح جا کر بیٹھ گئی جیسے گر گئی ہو۔ اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی پسندیدہ چیز اسے جبراً چھین لی گئی ہو۔ یہ کس نے کیا ہوگا، کس نے؟ میں اسے زمین کی آخری تہہ سے بھی باہر نکال لوں گی، میں اس کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں گی، پرنسس سدرا نے بڑبڑاتے کہا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو ایک بار پھر وہ بے اختیار اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دوڑ کر آنے والا پہلے سے بھی زیادہ بری خبر لے کر آ رہا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ ہونٹ بھینچ کر دروازے کی طرف مسلسل دیکھنے لگی۔ پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا۔ پرنسس، پرنسس، مہمان آ گئے، اسی گارڈ نے اندر آ کر ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ کون مہمان؟ کیا کہہ رہے ہو، کون مہمان؟ پرنسس سدرا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جناب ٹائیگر، گارڈ نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ، کہاں ہے؟ پرنسس سدرا نے اچھلتے ہوئے کہا۔ میں نے لے کر آتا ہوں، گارڈ نے کہا اور پھر ایک بار پھر مڑ کر دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پرنسس سدرا ایک بار پھر کرسی پر گر سی گئی۔ مہمان کی ہلاکت اور پھر مہمان کی اچانک آمد واقعی اس کی حالت کو خراب کر گئی تھی۔ ٹائیگر ٹیکسی میں سوار کوئن کالونی کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ٹیکسی کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا، کیا کوئن کالونی آ گئی ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ادھر ادھر اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اجنبی ماحول میں جا کر کوئی ادھر ادھر حیرت بھرے انداز میں دیکھتا ہے۔
سر صرف 10 منٹ لگیں گے، آپ کی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے اسے دوا پہنچانی ہے، میں آ رہا ہوں، ڈرائیور نے کہا اور پھر ایک اسٹریٹ کے تھرے پر اس نے ٹیکسی روک دی تھی۔ نیچے اتر کر وہ تقریباً دوڑتا گلی میں غائب ہو گیا۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور نے زیادتی ہی کی تھی، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی بیماری کا کہہ کر اس کا منہ بند کر دیا اور پھر واقعی وہ 10 منٹ کے اندر واپس آ گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، آپ کو انتظار کرنا پڑا، ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی اسٹارٹ کرتے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کیا ہوا ہے تمہاری بیٹی کو؟ ٹائیگر نے پوچھا تھا۔ سر اسے کینسر ہے، نوجوان بیٹی ہے، یہاں سرکاری سطح پر اس کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اس قدر مہنگی دوائیں استعمال ہو رہی ہیں کہ بعض دوائیں فوری طور پر اسپتال میں موجود نہیں ہوتی اور وہ دوائیں مجھے خود خرید کر دینی پڑتی ہیں۔ آج بھی 1-2 اسپتال میں شارٹ تھی، وہ دینے گیا تھا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کینسر کا علاج تو واقعی بےحد مہنگا ہے، تمہاری ہمت ہے کہ تم اس کی دوائیں خرید کر لیتے۔ ٹائیگر نے کہا تھا، کیا کروں صاحب، اکلوتی بیٹی ہے، جب وہ تکلیف سے چیختی ہے تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ دوا اسے درد سے بچاتی ہے، اسی لیے جو کماتا ہوں درد کی دوا خرید لیتا ہوں تاکہ بیٹی کو تکلیف نہ ہو، ڈرائیور نے کہا تو ٹائیگر نے باختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس بیماری کی ادویات اور خاص طور پر درد کش ادویات تو بے حد مہنگی ہوتی ہیں۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کس کرب سے گزر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹیکسی ایک موڑ کاٹ کر جیسے ہی آگے بڑھی، ڈرائیور نے کار آہستہ کر لی۔ سامنے سڑک کے درمیان کسی کار کا ملبہ دور دور تک بکھرا پڑا تھا۔ پولیس وہاں موجود تھی اور ٹریفک کو سائڈ سے گزارا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ڈرائیور نے ٹیکسی ایک پولیس مین کے قریب لے جا کر روکتے کہا۔ ایک ٹیکسی کو میزائل مار کر تباہ کیا گیا ہے، ابھی 10 منٹ پہلے۔ ڈرائیور سمیت ایک غیر ملکی ہلاک ہو گیا ہے، پولیس مین نے جواب دیتے کہا تو ٹائیگر غیر ملکی اور ٹیکسی کے الفاظ سن کر چونک پڑا۔ بیچارے، ڈرائیور نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی جبکہ ٹائیگر ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی کوئن کالونی میں داخل ہو گئی تھی۔ تمہیں پرنسس سدرا کی رہائش گاہ کا علم ہے یا نہیں؟ ٹائیگر نے ڈرائیور سے پوچھا تھا۔ بہت اچھی طرح جناب، یہاں کون ہے جو پرنسس سدرا کو نہیں جانتا؟ بے حد نفیس خاتون ہے، ڈرائیور نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی دیر تک کالونی کی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک محل نما کوٹھی کے جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے ڈرائیور نے گاڑی روک دی تھی۔ کوٹھی کے ستون پر سدرا پیلس کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ ٹائیگر نیچے اترا، اس نے جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اپنا کرایہ کاٹ کر باقی اپنی بیٹی کے علاج کے لیے رکھ لو، میری طرف سے، تمہاری بیٹی میری بھی بھتیجی لگتی ہے۔ ٹائیگر نے مسکراتے کہا، جی جناب، یہ تو بہت بڑی رقم ہے جناب۔ ڈرائیور نے کہا، کوئی بڑی رقم نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کو صحت دے۔ ٹائیگر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے کہا، شکریہ، ڈرائیور نے روندے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر ٹائیگر کو سلام کر کے وہ ٹیکسی آگے بڑھا کر لے گیا۔ ٹائیگر نے مڑ کر ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک باورچی نوجوان باہر آ گیا۔ میرا نام ٹائیگر ہے اور مجھے پرنسس سدرا سے ملنا ہے، ٹائیگر نے کہا تو نوجوان اس طرح اچھلا جیسے اسے کوئی غیر متوقع چیز مل گئی۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے واپس مڑ کر اندر دوڑتا چلا گیا اور ٹائیگر حیرت سے اسے اس انداز میں واپس جاتے دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے انہیں یقین ہی نہ ہو کہ میں یہاں آ بھی سکتا ہوں، ٹائیگر نے بڑبڑاتے کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اسے دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور پھر وہی باوردی نوجوان ہانپتا کھلے ہوئے چھوٹے پھاٹک سے باہر آ گیا۔ آئیں جناب آئیں، پرنسس سدرا آپ کی منتظر ہے، آئیں جناب، نوجوان نے ہانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم دوڑتے ہوئے کہاں گئے تھے اور اب کیوں ہانپ رہے ہو؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، ہمیں اطلاع ملی کہ آپ کی ٹیکسی کو مارکیٹ کے قریب میزائلوں سے اڑا دیا گیا اور آپ ہلاک ہو چکے ہیں، نوجوان نے اس طرح ہانپتے کہا۔ کیا میرا نام لیا گیا تھا؟ اس بار ٹائیگر نے انتہائی حیرت کا اظہار کرتے کہا۔ نہیں جناب، صرف غیر ملکی کہا گیا تھا اور آپ بھی تو غیر ملکی ہیں، نوجوان نے جواب دیا تھا۔ اس کا سانس کافی بحال ہو چکا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے بھی تو راستے میں ملبہ بڑا دیکھا ہے، آؤ، ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ نوجوان کے پیچھے کوٹھی میں داخل ہوا تو نوجوان اسے ساتھ لے کر وسیع و عریض محل نما کوٹھی کے اندر لے گیا تھا۔ ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے کے بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ نوجوان نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور ایک سائڈ پر ہٹ گیا تو ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اندر داخل ہوا تو یہ کمرہ اس نے آفس کے انداز میں سجایا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر پرنسس سدرا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ٹائیگر کو دیکھ کر اس طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی جیسے اچانک کرسی کی سیٹ سے کیلیں باہر نکل آئیں۔ خدایا تیرا شکر ہے، ورنہ میں تو ہمت ہار بیٹھی تھی، پرنسس سدرا نے تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھتے کہا۔ ارے میں زندہ ہوں، وہ کوئی اور غیر ملکی ہوگا، ٹائیگر نے اسے خاص انداز میں اپنی طرف آتے دیکھ تیزی سے ایک طرف ہٹتے کہا تو پرنسس سدرا اس طرح رک گئی جیسے چابی والا کھلونا چابی ختم ہونے پر رک جاتا ہے۔ پھر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ بیٹھو، پرنسس سدرا نے ڈھیلے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاید اسے خود بھی احساس ہو گیا کہ اس قدر جوشیلے انداز میں ٹائیگر کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کار میں ہلاک ہونے والا غیر ملکی میں ہی ہوں؟
टाइगर ने साइड पर मौजूद एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। जो कि तुमने आना था, और फिर ये भी मालूम है मुझे कि तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम लाजमन टैक्सी में ही आओगे। फिर टैक्सी भी तो क्वीन कॉलोनी की तरफ ही थी, और हलाक होने वाला गैर मुल्की वो अकेला था, और फिर तुम्हारे आने का वक्त भी तकरीबन वही था, इसीलिए ये गलत फहमी हो गई। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम वो नहीं थे। प्रिंसेस सिद्धार्थ ने कुर्सी पर बैठते कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। ओह, तुमने तफसील से तजिया किया है, खसूसन वक्त की बात है तो अब मुझे ख्याल आ रहा है कि 10 मिनट के लिए टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी, वरना वाकई ये ऐन वही वक्त था जब उस टैक्सी पर हमला किया गया था। टाइगर ने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने 10 मिनट के लिए टैक्सी रोक दी थी, क्यों? प्रिंसेस सिद्धार्थ ने हैरत भरे लहजे में कहा तो टाइगर ने ड्राइवर की बेटी की बीमारी और उसे दवा देने के लिए जाने का बता दिया था। ओह, फिर तो तुमने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। मैं जलाल को बुलाती, वो शायद किसी का जिक्र कर रहा था, उसके सामने ये सारा वाक़या रोनुमा हुआ है, उससे मज़ीद तफसील मालूम की जा सकती है। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज़ के किनारे पर 10 मुख्तलिफ रंगों के बटन में से एक बटन प्रेस कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और वही नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मौजवाना अंदाज में प्रिंसेस सिद्रा और टाइगर को सलाम किया था। जलाल, जिस आदमी के बारे में तुम बता रहे थे उसके सामने ये सारा वाक़या रोनुमा हुआ है, इसे बुला लाओ ताकि इससे इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकें। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। वो साथ वाली कोठी का चौकीदार हसन है प्रिंसेस। मैंने उसे पूछा, उसने मुझे एक हैरत अंगेज़ बात बताई कि इस टैक्सी पर हमला करने वाले 4 अफराद थे, जिनमें से 3 कार के अंदर बैठे रहे, जबकि एक ने कार से निकलकर टैक्सी पर मिसाइल गन से फायरिंग कर दी थी, और फिर टैक्सी दबा होते ही वो कार में बैठकर कांच मार्केट आए, और यहाँ उनमें से एक ने पुलिस ऑफिसर से उस वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की कि क्या गैर मुल्की हलाक हो गया है या नहीं। चौकीदार के मुताबिक वो करीब ही मौजूद था। पूछने वाले ने पुलिस ऑफिसर को अपना ताल्लुक प्रेस से बताया, लेकिन चौकीदार उसे अच्छी तरह जानता था कि उसका नाम डेविड है और उसका ताल्लुक क्राउन क्लब से है। वो यूरोपी है, इसके बाकी 3 साथी भी यूरोपी नजात हैं। वो इन्हें इसीलिए पहचानता था कि पहले वो क्राउन क्लब में बतौर चौकीदार काम करता रहा है। जलाल ने तफसील से बताते हुए कहा। इस कार के बारे में कोई तफसील बताई है उसने? टाइगर ने पूछा था। सिर्फ इतना बताया कि हल्के नीले रंग की नई मॉडल की कार थी, और बस, इससे ज़्यादा उसे मालूम नहीं, जलाल ने जवाब दिया। ओके, तुम जाओ, टाइगर ने कहा तो जलाल सलाम करके वापस चला गया। क्राउन क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर भी एक यूरोपी है जिसका नाम रिचर्ड है, लेकिन वो बहुत कम क्लब में आता है। जलाल के जाने के बाद प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। इन्हें तो बाद में देख लिया जाएगा, पहले हमने इस मशीन को हासिल करना है, दूसरा हमने कदीम तारीखी तख्तियाँ भी तो हासिल करनी है। तख्तियाँ तो नीदरलैंड में हैं, जबकि मशीन यहाँ सफारत खाने में, इसलिए यहाँ ये मशीन हासिल कर लें, फिर तख्तियों के पीछे जाएंगे। तुम बताओ कि तुम्हारे चीफ ने क्या जवाब दिया है? टाइगर ने कहा। वो दोनों इस कदर बेतकल्लुफ़ हो चुके थे कि एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात कर लेते थे, और उसकी हौसला अफजाई भी प्रिंसेस सिद्रा ने ही की थी। उसने टाइगर से इसरार करके कह दिया था कि वो इसे आपके बजाय तुम कहेगा, और वो भी उसे तुम ही कहकर बात किया करे। पहले पहल तो टाइगर ने ऐसा ना किया, लेकिन फिर भी वो आपसे तुम पर आ गया था। चीफ से मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि हुकूमती सतह पर बात हुई तो ये लोग किसी सूरत उसे तस्लीम नहीं करेंगे, और सफारत खाने को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। हम इस पर रेड नहीं कर सकते। और फिर इन्हें मालूम हो जाएगा कि हुकूमत को इस मशीन के बारे में मालूम है, तो वो उसे फौरी तौर पर मुल्क से बाहर भी भिजवा सकते हैं। प्रिंसेस सिद्रा ने जवाब देते कहा। तो फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? टाइगर ने पूछा था। मेरा क्या प्रोग्राम होना है, ये काम तुमने करना है, क्योंकि अगर मैं नज़रों में आ गई तो सरकारी एजेंट होने की वजह से हांगरी के साथ मिस्र का खासा बड़ा तनाज़ा बन जाएगा, और मुझे मालूम है कि हांगरी के साथ मिस्र के खासे बड़े बड़े माहदे मौजूद हैं जो ख़तरे में पड़ सकते हैं। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। तुम्हारा मतलब है कि मैं अकेला ये काम करूं? टाइगर ने कहा। मेरे पहचान जाने का मसला है, वरना मुझे तुम्हारे साथ काम करके दिली खुशी होती। प्रिंसेस सिद्रा ने ऐसे लहजे में कहा कि टाइगर चौंक कर उसे देखने लगा। पहचान लिया जाना तो कोई मसला नहीं, तुम्हारा मेकअप भी तो किया जा सकता है, और मुझे भी मेकअप करना होगा, टाइगर ने कहा था। मेकअप तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन सफारत खान ने हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त कर रखे हैं, इसीलिए हो सकता है कि वहाँ मेकअप चेक करने वाले कैमरे भी मौजूद हों, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था। तुम फिक्र मत करो, हमारे लिए तो ये मामूली बातें हैं, इन कैमरों को भी धोखा दिया जा सकता है अगर मेकअप में मामूली मिकदार में सीधा शामिल कर दिया जाए तो, टाइगर ने कहा था। क्या वाकई? प्रिंसेस सिद्धार्थ ने चौंक कर कहा। हाँ, हम हज़ारों नहीं तो सैकड़ों बार इसका तजुर्बा कर चुके हैं, टाइगर ने जवाब देते कहा। फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन हमें इस मशीन को ट्रेस करना पड़ेगा कि वो कहाँ रखी गई है, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा काम किया है, प्रिंसेस सिद्धार्थ ने कहा, और फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था। हेलो। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंसेस सिद्रा बोल रही, प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था।
ओ यस, मरियम बोल रही हूँ प्रिंसेस, हुक्म दीजिए। दूसरी तरफ से कदरे मौतबाना लहजे में कहा गया, मरियम तुमने कहा था कि हांगरी का सिफारत खाना तुम्हारे डेस्क पर है। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा, यस प्रिंसेस, मैंने दुरुस्त कहा था, हुक्म दीजिए। दूसरी तरफ से मरियम ने जवाब देते कहा, हांगरी सिफारत खाने में एक एजेंसी ने एक कैमरा नुमा मशीन हिफाजत के लिए रखवाई है। कोई ऐसा अंदर का आदमी या औरत बताओ जिसे मुआवजा दिया जा सके तो इस मशीन को खामोशी से वहां से निकलवाने में मदद करे। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, यस मैडम, मैं एक आदमी मार्टी से बात करती हूँ। इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, इसीलिए ऐसे तमाम मामलात का बखूबी इल्म होता है। मैं से बात करके आपको फ़ोन करती हूँ, फिर आगे बढ़ा जा सकेगा। मरियम ने जवाब देते कहा, ओके, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। प्रिंसेस सिद्धार्थ ने कहा और रिसीवर रख दिया था। ये मरियम कौन है? टाइगर ने पूछा। एक औरत, प्रिंसेस सिद्धार्थ ने शरारत भरे लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। इसकी आवाज़ और नाम बता रहा है कि ये एक औरत है, लेकिन करती क्या है ये? टाइगर ने हंसते हुए कहा, शुक्र है तुम हंसे तो सही, वरना तुम्हारे चेहरे पर मुसलसल संजीदगी देख देख कर तो आदमी जहनी तौर पर बीमार हो जाता है। प्रिंसेस सिद्धार्थ ने कदरे वालेहाना लहजे में कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दी। संजीदगी काम के लिए होती है। बहरहाल तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। टाइगर ने कहा था, सीक्रेट सर्विस का एक ऐसा सेक्शन भी है जो सिफारत खानों पर काम करता है। इसमें कई डेस्क हैं। मरियम एक डेस्क की इंचार्ज है जिसमें हांगरी का सिफारत खाना आता है। प्रिंसेस सिद्रा ने जवाब देते कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद मरियम का फ़ोन आ गया था। क्या पेशरफ्त हुई है मरियम? प्रिंसेस सिद्रा ने लाउडर का बटन प्रेस करते हुए कहा, मार्टी से बात हो गई है। वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुआवजा बहुत ज़्यादा मांग रहा है। $10 लाख। मरियम ने कहा था, ये तो बहुत ज़्यादा है। हम इसे $1 लाख दे सकते हैं। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, मैं इसका फ़ोन नंबर बता देती हूँ, आप खुद उससे बात कर लें। मरियम ने कहा, फिर फ़ोन नंबर बताकर उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। तो प्रिंसेस सिद्रा ने क्रैडल दबा दिया था। मुझे मुझे बात करने देना। तुमसे ये आदमी सेट ना हो सकेगा और हमारे लिए वो मशीन बेहद कीमती है। टाइगर ने कहा था, मैं इसे ज़्यादा दे नहीं सकती क्योंकि मेरी हद यही है। प्रिंसेस सिद्रा ने नंबर प्रेस करते हुए जवाब दिया, तमाम रकम मैं दे दूंगा, तुम इसे हाँ कर दो। टाइगर ने कहा तो प्रिंसेस सिद्रा उसे ऐसे देखे गई जैसे अपने कानों पर यकीन आ रहा हो। हेलो। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। चूंकि लाउडर का बटन भी प्रिंसेस सिद्रा ने प्रेस कर दिया था, इसीलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। प्रिंसेस सिद्रा बोल रही हूँ। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा, ओ यस प्रिंसेस, मैं मार्टी बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी असिस्टेंट हांगरी सफारत खाने से। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हारा फ़ोन महफूज है? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, यस प्रिंसेस, कतई महफूज है, आप खुलकर बात करें। मार्टी ने जवाब देते कहा, मरियम ने तुमसे बात की है कि तुम मुआवजा बहुत मांग रहे हो। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, प्रिंसेस, अपने मुल्क से गद्दारी की ये ज़्यादा कीमत तो नहीं है। फिर अगर मुझे ट्रेस कर लिया गया तो लाजम मुझे गोली मार दी जाएगी। इस सब रिस्क के मुकाबले में ये रकम तो कुछ भी नहीं, और मैं भी इसीलिए तैयार हो गया हूँ कि मैं रकम लेकर एग्रीमें चला जाऊँगा, फिर वहाँ मुझे कोई ट्रेस भी नहीं कर सकेगा। बहरहाल मैं इससे $1 भी कम नहीं लूँगा। दूसरी तरफ से दो टोक लहजे में कहा गया, तुम्हें मालूम है कि तुमने हमारे लिए क्या काम करना है? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, हाँ, मैंने आपको सफारत खाने के स्पेशल स्टोर तक पहुँचाना है। इसके बाद क्या होता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक ना होगा। मार्टी ने जवाब देते कहा, तुम्हें मरियम ने बताया नहीं कि हम क्या चाहते हैं? प्रिंसेस सिद्रा ने कहा था, यस प्रिंसेस, उन्होंने बताया कि एक कैमरा नुमा मशीन जो एंडरसन ने भिजवाई है, आपने वो वापस हासिल करनी है। मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसी कीमती चीज़ें सफारत खाने के स्पेशल स्टोर में रखी जाती हैं। ये स्पेशल स्टोर सफारत खाने के एक अलहदा हिस्से में बनाया गया है। ये ज़ेर ज़मीन है, और ये भी बता दूं कि स्टोर की हिफाजत के लिए जहाँ सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, वहीं साइंसी आलात भी नस्ब किए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको स्टोर तक पहुँचा दूंगा, और ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ भी 1 घंटे के लिए छुट्टी करेगा। अलबत्ता साइंसी हिफाजती आलात से निपटना और स्पेशल स्टोर को खोलकर इसमें से कुछ हासिल करना आपका काम है, लेकिन रकम आपको सिफारत खाने से बाहर पहले देना होगी, और मैं रकम लेकर आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह वहां पहुंचना है। मार्टिन ने जवाब देते कहा, ठीक है, बोलो कब और किस वक्त कहाँ इकट्ठे होना है? टाइगर ने इस बात में सर हिलाने पर प्रिंसेस सिद्रा ने कहा, शाम के 6 बजे सिफारत खाने में दफातर बंद हो जाते। आप होटल रिवाइंड में आ जाएं, स्पेशल रूम बुक करवा लें और फिर मुझे फ़ोन करके स्पेशल रूम नंबर बता दें। मैं आपसे वहीं रकम लेकर आपको तफसील बता दूंगा। मार्टिन ने जवाब दिया, ओके ठीक है, मैं होटल रिवाइंड पहुंचकर तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। प्रिंसेस सिद्रा ने कहा और रिसीवर रख दिया। यह आदमी मुझे बेहद लालची लग रहा है। इसे इतनी रकम क्यों दे रहे हो? और दूसरी बात यह कि मैं सीक्रेट सर्विस की रुकन होकर इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं दे सकती। कहाँ से लाओगे? $10 लाख बहुत बड़ी रकम है। प्रिंसेस सिद्रा ने रिसीवर रखकर टाइगर से मुखातिब होकर कहा, जो मशीन हमें चाहिए उसके मुकाबिल तो ये मामूली रकम है, और जहाँ तक रकम लेकर आने का ताल्लुक है तो गारंटेड चेक बुक तो मेरी जेब में मौजूद है। मैं 1 करोड़ का चेक भी दे सकता हूँ।
اب رہی یہ بات کہ رقم میں کہاں سے لیتا ہوں، تو میں پاک ایشیا کے انڈر ورلڈ میں بطور ٹریسر سب سے زیادہ معاوضہ لیتا ہوں۔ کسی بھی شخص کو ٹریس کرنا میرا پیشہ ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر ان قاتلوں کو ٹریس کر کے دکھاؤ جنہوں نے غیر ملکی کی ٹیکسی پر میزائل فائر کیے ہیں۔ پرنسس سدرا مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری بات درست ہے، انہیں ٹریس کرنا چاہیے کیونکہ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اصل میں انہوں نے مجھ پر میزائل فائر کیے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ میں اتفاقی طور پر 10 منٹ لیٹ ہو گیا، ورنہ ٹارگٹ میں ہی تھا، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ لیکن یہ کون ہو سکتے ہیں اور کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ پرنسس سدرا نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے ملازم جلال نے تفصیل تو بتائی ہے کہ میزائل فائر کرنے والا ڈیوڈ نامی آدمی ہے جس کا تعلق راؤنڈ کلب سے ہے، اور وہ اسے اچھی طرح پہچانتا ہے کیونکہ وہ اس کلب میں کافی کام بھی کرتا رہا ہے، اسی لیے اب صرف ڈیوڈ تک پہنچنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ ٹائیگر نے مسکراتے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے تھے۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی تھی۔ کراؤن کلب کا نمبر دیں، ٹائیگر نے کہا تو دوسری جانب سے نمبر بتا دیا گیا۔ ٹائیگر نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے کراؤن کلب کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی خود ہی پریس کر دیا۔ کراؤن کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مسٹر ڈیوڈ سے بات کروا دیں، ٹائیگر نے کہا تھا۔ ڈیوڈ تو یہاں کہیں ہیں، آپ کس ڈیوڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا یہاں کیا عہدہ ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ عہدے کا تو مجھے علم نہیں، البتہ میری ان سے ایک پارکنگ میں ملاقات ہو گئی۔ اس وقت ان کے پاس ہلکے نیلے رنگ کی جدید ماڈل کی گاڑی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں کلب فون کر کے ان سے بات کر سکتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیتے کہا۔ وہ اچھا، تو آپ ڈیوڈ ہائسن کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کلب میں کبھی کبھار ہی آتے ہیں، ورنہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ ان کا ہیڈ کوارٹر اسٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 11-0 ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہاں کا فون نمبر کیا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا تو دوسری طرف سے فون نمبر بھی بتا دیا گیا تھا۔ ٹائیگر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ریسیور رکھ دیا تھا۔ چوکیدار نے درست رپورٹ دی ہے، اس لڑکی نے بھی گروپ کا لفظ کہا ہے اور گروپ ہی کسی خاص ٹارگٹ پر سر عام میزائل فائر کر سکتا ہے۔ یہ عام آدمی کا کام نہیں، لیکن اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہمیں اس مشن کے حصول پر کام کرنا ہے، ٹائیگر نے کہا تو پرنسس سدرا نے اس طرح اس بات میں سر ہلاتی جیسے ٹائیگر کی بات کی تائید کرنا اس کی ڈیوٹی میں شامل۔ رچرڈ اپنے رہائش گاہ میں بنے ہوئے ایک آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو رچرڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ یس، رچرڈ نے کہا تھا۔ ڈیوڈ کی کال ہے باس، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، رچرڈ نے کہا۔ باس، میں ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ ٹائیگر کے بارے میں، رچرڈ نے کہا تھا۔ وکٹری باس، مشن مکمل کر لیے گئے، ٹائیگر، فنش کر دیا گیا۔ ڈیوڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تفصیل بتاؤ، یہ سب ہوا کیسے؟ رچرڈ نے کہا تو ڈیوڈ نے ٹائیگر کے اسپتال جانے سے لے کر اس کی واپسی آ کر ٹیکسی کرنے اور پھر پرنسس سدرا کی رہائش گاہ پر جانے کے بارے میں بتانے کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ انہوں نے شارٹ کٹ استعمال کیا اور پھر کارنز مارکیٹ سے پہلے انہوں نے ٹائیگر کی ٹیکسی پر میزائل فائر کر دیے۔ ٹیکسی اور ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ٹائیگر کے بھی پرزے اڑ گئے۔ کیا تم نے کنفرم کیا کہ وہ ٹائیگر ہی تھا اور وہ واقعی ہلاک ہو گیا ہے؟ رچرڈ نے کہا تھا۔ یس باس، وہی ٹیکسی تھی جو ٹائیگر نے ہائر کی تھی اور ٹائیگر اس کی اگلی سیٹ پر موجود تھا۔ راکس نے اس کی شناخت کی اور پھر ہم نے آگے جا کر کارنز مارکیٹ کے قریب ایک پولیس آفیسر سے اس کی ہلاکت کی کنفرمیشن کر لی، ڈیوڈ نے جواب دیتے کہا۔ گڈ شو، تم نے واقعی ایسا کام کیا ہے، رچرڈ نے کہا۔ تھینکس باس، اگر آپ حکم کریں تو اس عمران کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، ہم نے وہ ہسپتال دیکھ لیا ہے، ہم آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔